नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की किसान चौपाल में। आज की महा किसान चौपाल में जो हम लगा रहे हैं वडोदरा के त्रिमंदिर में। आज की किसान चौपाल ग्रीन टीवी इंडिया, गुजरात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वडोदरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आरडिया फाउंडेशन, CNHI यानी कि न्यू हॉलैंड, इफ्को MC, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, साथ ही स्टिल प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आज वडोदरा में आयोजित कर रहा है। आज के किसान चौपाल में हम बागवानी, कपास और तुअर फसल प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आधुनिक कृषि तकनीक और गाड़ी रखरखाव के बारे में भी विस्तार से आज की किसान चौपाल में चर्चा होगी। तो किसान चौपाल की शुरुआत के साथ मैं सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी हमारे उन सभी किसानों का, महिला किसानों का, जो आज की किसान चौपाल में अपने समय में से समय निकाल कर पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार ज़ोरदार तालियां आपके स्वागत, आपके सम्मान में। आज के किसान चौपाल में आपको विभिन्न विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हर विषय से जुड़े एक्सपर्ट हैं, जो आपको 15-20 मिनट की एक स्पीच देंगे। उनकी स्पीच के बाद वो आपसे एक सवाल पूछेंगे। जिनको सवाल का जवाब मालूम होगा वो हाथ उठाएंगे और जिनका जवाब सही होगा उन्हें ग्रीन टीवी की तरफ से इनाम दिया जाएगा। तो जो नोटपैड और पेन आपको दिए गए हैं उनमें तमाम जानकारियों को नोट करते जाइएगा ताकि आप सवाल का जवाब दे पाएँ। शर्त सिर्फ ये रहेगी कि जवाब यदि मालूम हो तो हाथ आपको उठाना है। माइक जब आपके पास आएगा तभी आपको सवाल का जवाब देना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं सबसे पहले हमारे उन सभी मेहमानों का जो आज आपको विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी नितिन वसावा सर, वडोदरा गुजरात से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। श्री अश्विन भाई पटेल सर हैं, उप प्रमुख जिला पंचायत वडोदरा से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नीलेश्वर भाई पुरानी सर हैं, चेयरमैन कारोबारी समिति जिला पंचायत वडोदरा से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अश्विन M पटेल सर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर वडोदरा गुजरात से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर सर का स्वागत करें। मैं स्वागत करना चाहूँगी मिस्टर जितेंद्र कुमार डी चारेल सर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा वडोदरा से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूँगी मिस्टर हरिओम शर्मा सर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट KVK वडोदरा गुजरात से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूँगी मिस्टर निपुल कुमार पटेल सर हैं, सीनियर TME गांधीनगर इफ्को MC से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूँगी अविरल श्रीवास्तव सर हैं, टेरिटरी सेल्स मैनेजर RSO HMIL यानी हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूँगी भूषण पवार सर हैं, एरिया मैनेजर CNHI से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूँगी मिस्टर विपुल शाह हैं, GM गणेश हुंडई वडोदरा गुजरात से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूँगी अक्षय शाह सर हैं, डाउनटाउन हुंडई वडोदरा गुजरात से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। उमेश शर्मा जी हैं, TSM सेल्स स्टिल प्राइवेट लिमिटेड से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शंकर लाल सर हैं, स्टिल प्राइवेट लिमिटेड से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे जो भी स्पीकर्स आपको जिन बातों की जानकारी देंगे उन्हें नोट करते जाइएगा। पूरी स्पीच के बाद हर स्पीकर आपसे एक सवाल पूछेंगे। सवाल का जिनका जवाब सही होगा उन्हें ग्रीन टीवी की तरफ से एक इनाम दिया जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको जवाब माइक में ही बताना है, जब तक माइक आपके पास ना आए सवाल का जवाब ना दें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहली जो स्पीच है वो रहेगी हमारी सॉइल टेस्टिंग यानी मृदा जांच क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्यों आपको सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, योजनाएं चल रही हैं, जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। मृदा परीक्षण क्यों जरूरी है, क्यों अनिवार्य है, इस विषय को लेकर। लेकिन फिर भी किसान इस विषय के प्रति उतना जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मिट्टी की जाँच किसी भी फसल की शुरुआत से पहले किसान के लिए क्यों ज़रूरी होती है, क्या इसके लाभ होते हैं, किस तरीके से मृदा जांच क्यों करानी चाहिए और पोषक तत्व प्रबंधन किस तरीके से मृदा जांच के बाद सरल हो जाता है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हरिओम शर्मा सर हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट KVK वडोदरा गुजरात से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को इस विषय की जानकारी दें। और मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगी कि नोटपैड और पेन का सही इस्तेमाल करें। सर जो जानकारी आपको देंगे उसे नोट करते जाएं। पूरी स्पीच के बाद सर आपसे एक सवाल पूछेंगे। नमस्कार मित्रों,
જમીન ચકાસણી શું છે? જમીન કોઈ બી પાક કરતા કોઈ પ્રકારની જેમાં આપણો રસ છે, બાગાયતી પાક હો, ખેતીવાડીવાળી પાક હો, या આપણે પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા या રસાયણવાળી ખેતી કરતા, જે ખેતીમાં આપણો રસ છે, જમીન ચકાસણી જરૂરી છે. જમીનમાં બધા પોષક તત્વ ઉપસ્થિત રહે છે, પણ આ પોષક તત્વ પાક આયનિક અવસ્થામાં લઈ પાવે. આયનિક અવસ્થામાં લેવા માટે જમીનમાં પોષક તત્વોના કન્વર્ઝન જરૂરી છે. જમીન પોષક તત્વ પાક માટે વૃદ્ધિ વિકાસ માટે જરૂરી છે. આ માટે વ્યવસ્થિત જમીનનો નમૂનો લેવો જરૂરી છે. આ વૃદ્ધિ વિકાસ માટે 17 પોષક તત્વોની પાકને જરૂરિયાત રહે છે. આ 17 पोषक तत्व व्यवस्थित और संतुलित मात्रा में पाक माटे आवश्यक है. आ 17 पोषक तत्वों की माहिती जे मळे छे आ जमीन आरोग्य पत्रक मळे छे. जमीन आरोग्य पत्रक में मुख्य पोषक तत्व, भौतिक पोषक तत्व जेमें पीएच व्यवस्थित पैरामीटर है. आ पोषक तत्व ने ऊपर બધા પોષક તત્વો નિર્ભર કરે છે. પીએચ अम्लीय रहे छे तो पोषक तत्व अनुपलब्ध हो जाते हैं. पीएच વધારે रहे छे, एल्कली जमीन बन जाए तो पोषक तत्व पाक नहीं ले पावे. आयनित व्यवस्थित पोषक तत्व नहीं हो पावे. पाक केवल आयनित पोषक तत्वों को ही ले पाती है. आमें जे पीएच है कृषि माटे 6.5 से 7.5 तक व्यवस्थित है. बीजा जे भौतिक पैरामीटर है आ विद्युत वाहकता आ पाक माटे <1 रहनी चाहिए. વધારે રહે છે તો ખારની સમસ્યા આવે છે. બીજા ઓર્ગેનિક કાર્બન આ આપણે નેચરલ ફાર્મિંગ કરતા, प्राकृतिक खेती करता आमें વધારે માત્રામાં સેન્દ્રિય કાર્બન જરૂરી છે. 0.5% ने ઓછા સેન્દ્રિય કાર્બન જમીનમાં આવે છે તો પ્રાકૃતિક ખેતી લાભદાયક નહીં રહે છે. આમે 0.5% ने ऊपर ऑर्गेनिक कार्बन जरूरी है. आमें सेंद्रिय खातर, लीला पड़वास, बीजो जे जैविक खातर है आ काम में लेवानी. જેમાં જીવામૃત, ધન જીવામૃત આ કલ્ચર છે, પોષક તત્વ નથી પર પોષક તત્વોને ઉપલબ્ધ કરાવે છે પાકને. બીજા જો પેરામીટર નાઇટ્રોજન છે આ ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ રહેતા है આપણે સેન્દ્રિય કાર્બન છે. સેન્દ્રિય કાર્બન વધારે રહે છે તો જમીનમાં નાઇટ્રોજન વ્યવસ્થિત મળે. બીજા ફોસ્ફોરસ પછી પોટાશ આ મુખ્ય પોષક તત્વોની કેટેગરીમાં આવે છે. જે બે प्रकार में बीजा पोषक तत्व है गौण पोषक तत्व आ सेकेंडरी पोषक तत्व कही सके छे. जेमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. सल्फर पोषक तत्व आपणे खटोड़ पाक है, बीजा तेलिया बीजावाળી पाक है आ माटे વધારે मात्रा में जरूरियात रहे छे. तो तेलिया बीजिया पाक आ खटोड़ पाक करता आपणे जमीन में सल्फर पोषक तत्व ओछा न रहे. थर्ड कैटेगरी में जो आवे छे सूक्ष्म पोषक तत्व. सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरोन, आयरन, क्लोरीन आ बधा अपने सूक्ष्म पोषक तत्व में आवे छे. आ पोषक तत्वों की कम्प्लीट माहिती आपणे जे जमीन आरोग्य पत्रक है आमें व्यवस्थित मळे छे कि जमीन में पोषक तत्वों स्टेटस शू है. जे पोषक तत्व ओछा रहता आ पोषक तत्वों ने खादर ने पूर्ति करवानी रहे छे. पर आ खबर आपने जमीन चकासणी पछी खबर पड़े छे. बीजो उणापना चिन्ह आपने ऊबी पाक में देखी सके छे जेमें व्यवस्थित पहचानवो जरूरी है. मुख्य पोषक तत्वों जनरल जे उणापना चिन्ह आवे छे आ जमीन की बाजू में
જે જૂના પાંદડા છે ઇનકા ઉપર આવે છે નાઇટ્રોજન કમી પાક में છે જમીન में આવે તો પીળા પાંદડા પડી જાવે છે બીજા ફાસ્ફોરસ છે પોટાશ છે આ જૂના પાંદડા पे આવે છે બીજા जो कैल्शियम बोरॉन છે આ નવા પાંદડા पे આવે છે इनका डेफिशिएंसी सिस्टम जो डेफिशिएंसी जमीन में છે તો આ પાકમાં બી દેખી શકે છે પર વ્યવસ્થિત આપણે જે જમીન ચકાસણી કરવા પછી જે માહિતી મળે આમાં વ્યવસ્થિત મળે છે કે કેટલા પોષક તત્વ જમીનમાં ઓછા છે મધ્યમ છે આ વધારે છે ઓછા પોષક તત્વ જે જમીનમાં છે જે નમૂનામાં આવે છે આમે 25% વધારે ખાતર આપવાની જરૂરિયાત રહે છે મધ્યમ આવે છે તો જેટલી ખાતર આપણે પાક માટે રિક્વાયરમેન્ટ રહે છે આ ખાતર આપવાની જરૂરિયાત રહે છે વધારે માત્રામાં પોષક તત્વો આવે છે તો ખાતર આપવાની જરૂરિયાત નહીં રહે તો આપણે ખેડૂત ભાઈઓનો જો ખોટો ખર્ચો બચી જાવે છે क्योंकि खबर नहीं रहे કેટલા પોષક તત્વો આપણે જમીનમાં છે और કેટલા આપણા છે આ વ્યવસ્થિત જમીન ચકાસણી પછી ही ખબર પડે છે તો આ જમીન ચકાસણીનો મોટો મહત્વ છે આ બધાની રિપોર્ટ જે પરિપત્રમાં મળે જે માહિતી મળે આ જમીન આરોગ્ય પત્રકમાં આવે છે જમીન આરોગ્ય પત્રકમાં પીએચ ઈસી વિદ્યુત વાહકતા सेंद्रिय कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश आ पोषक तत्व મળે છે અને સાથે સાથ જે સેકન્ડરી પોષક તત્વ છે સલ્ફર આની માહિતી મળે કેલ્શિયમ और मैग्नीशियम આની માહિતી જમીન આરોગ્ય પત્રક में नहीं મળતી પછી सूक्ष्म पोषक तत्वों माहिती મળે कि सूक्ष्म पोषक तत्व नाम ही सूक्ष्म है थोड़ी मात्रा में जरूरियात रहे છે पर मुख्य पोषक तत्वों के बराबर जरूरियात रहे છે आ नहीं कि थोड़ी मात्रा में जरूरियात तो इनकी कमी से पाकना वृद्धि विकास कंप्लीट हो जाए तो आ सूक्ष्म पोषक तत्वों भी माहिती મળે जो जमीन आरोग्य पत्रक है तंदुरुस्त जमीन माटे जरूरियात रहे છે आमे बोरोन जिंक पछे आयरन कॉपर मोलिब्डेनम की माहिती जमीन आरोग्य पत्रक में नहीं मिलती आने साथ साथ क्लोरीन बाकी आखा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है आनी माहिती व्यवस्थित મળે છે जमीन में गौण पोषक तत्व કેટલા છે आ सेकेंडरी पोषक तत्व કેટલા છે अपना नाम बताइएगा और सवाल का जवाब एनपीके बराबर मेरा नाम अजय पटेल है और मुख्य जो पोषक तत्व है तो एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियाँ हमारे किसानों को देने के लिए। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं एक और ख़ास विषय पर। गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए पहले सड़कें बनी, उसके बाद सड़कों पर दौड़ने के लिए गाड़ियां बनी और गाड़ियों में ख़ास एक कंपनी है जिसका नाम है हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड ऐसी गाड़ियां बनाती है जो शहरों को गांवों से जोड़ती हैं, साथ ही गांवों के दिलों पर राज भी करती हैं क्योंकि एक जानी मानी कंपनी है हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड जिसकी गाड़ी को गांवों में भी खूब पसंद किया जाता है। और रूरल एरियाज़ के लिए हुंडई के पास और कौन कौन सी ऐसी कार्स की रेंज है जो आप लोगों को पसंद आएंगी, क्या कुछ खास हुंडई की गाड़ियों में है, किस तरीके से आप गाड़ियों का रखरखाव कर सकते हैं, क्या खूबियाँ हुंडई की गाड़ियों में है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हुंडई के कुछ खास मेहमान हमारे बीच हैं जो एक एक करके इस विषय पर कुछ पार्ट्स पर प्रकाश डालेंगे। मैं आमंत्रित करूंगी विपुल शाह सर हैं, जीएम गणेश हुंडई से, साथ ही अक्षय शाह सर हैं डाउनटाउन हुंडई से, गौरव शाह सर हैं आरएसए हुंडई वडोदरा से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और एक एक करके अपनी बात कहें। સૌપ્રથમ તો આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોને હુંડાઈ પરિવાર તરફથી આપ સૌનો ધન્યવાદ કે અમને આજે તમારી સમક્ષ બોલવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે। અને કહેવાય છે કે ભારત એ આપણો કૃષિ પ્રધાન દેશ છે અને તમારા વગર અમારો ઉદ્ધાર નથી। ખેડૂતનો વિકાસ નહીં થાય તો અમારો વિકાસ ક્યારેય નહીં થાય। એટલે જેવી રીતે મેડમે વાત કરી કે ગામડા અને શહેર એ બંનેને જોડવાનો પ્રયાસ
એ સરકારનો છે કે એમને સારા રોડ રસ્તાની સુવિધા આપી અને મારા ખેડૂત ભાઈઓ એક સારું જીવન જીવી શકે. અને હુન્ડાઈની જે ગાડી છે કે જેમાં નાનામાં નાની રેન્જથી જેવી રીતના નિયોસ છે, ઓરા છે, એક્સ્ટર છે, એ સીએનજીમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. એની ઉપર આપણે જઈએ તો વેન્યુ છે, ક્રેટા છે, જે ક્રેટા નંબર 1 એસયુવી ગાડી છે. એના ઉપર પણ આપણી પાસે મિડલ સેગમેન્ટમાં i20 છે. એટલે આપણી પાસે હુન્ડાઈમાં એવી ઘણી મોટી રેન્જ છે. સીએનજીની અંદર 3 ગાડીઓ છે. નિયો સીએનજી આવે છે, એક્સ્ટર સીએનજી આવે છે અને બીજી જે આવે છે આપણી ઓરા સીએનજી આવે છે. આ ત્રણેય ગાડી સીએનજીની રેન્જમાં છે. એમાં સેફ્ટી ફીચર્સ આપ્યા છે. જેવી રીતના આગળ સાહેબે વાત કરી કે આપણે સારી ખેતી કરવી હોય તો સારા પોષક તત્વોની જરૂર છે અને એનાથી એક સારું અનાજ બને અને એ સારું અનાજ તમે દેશને પ્રસ્તુત કરો તો આપણી જે આવનારી જનરેશન છે મજબૂત બને. એવી જ રીતે હુન્ડાઈ પણ નેક્સ્ટ જનરેશન કાર કહેવામાં આવે છે. 25 વર્ષથી ભારતની અંદર કાર્યરત છે. 52 વર્ષથી ગ્લોબલી છે. આપણે ભારતમાં જ આ ગાડીનું ઉત્પાદન થાય છે. ચેન્નાઈમાં એનો પ્લાન્ટ આવેલો છે. તો એ પણ ભારતના જ રોડ રસ્તા અને એના પ્રમાણે પૂરેપૂરી સેફ્ટીનો ખ્યાલ રાખવામાં આવે છે. આપણી દરેક ગાડીમાં બેઝિક મોડલથી 6 એરબેગ આપવામાં આવે છે. એવી જ રીતે ઘણા બધા સેફ્ટી ફીચર્સ એ ગાડીમાં આપવામાં આવેલા છે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હું ગણેશ હુન્ડાઈમાંથી વાત કરું છું. મારા ગણેશ હુન્ડાઈમાં 2 શોરૂમ વડોદરામાં કાર્યરત છે, એક માનેજા, એક ગોત્રી. તદુપરાંત સુરતમાં છે. નાના નાના ગામડાઓની વાત કરીએ તો બોડેલી, કરજણ અને પાદરામાં પણ મારા શોરૂમ કાર્યરત છે. સેલ્સ અને સર્વિસ બંને ત્યાં કાર્યરત છે. એટલે આપની સેવામાં અમે કાયમ તત્પર તૈયાર રહીએ છીએ. હવે હું મારા શબ્દોને વિરામ આપીશ અને મારા જે સાથી મિત્ર છે અક્ષયભાઈ, એમને હું માઇક આપીશ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ફરીથી આભાર. નમસ્કાર, હું ડાઉનટાઉન હુન્ડાઈથી વાત કરું છું. ડાઉનટાઉન હુન્ડાઈ જ્યારે હુન્ડાઈ કંપની ઇન્ડિયામાં આવી ત્યારે ગુજરાતમાં 5 ડીલરો બનાવ્યા હતા. એ 5 ડીલરો જે બનાવ્યા હતા એ 5 ડીલરોમાંથી એક ડીલર અમારી ડીલરશીપ છે. અમે 26 વર્ષથી હુન્ડાઈ ગાડીના ડીલર છે અને બરોડા જિલ્લામાં, આણંદ જિલ્લામાં અમારું શોરૂમ અને સર્વિસ સ્ટેશન છે. અમારા કુલ 7 શોરૂમ છે અને 8 વર્કશોપ છે કે જ્યાં આગળ દરેક ગાડીઓની સારામાં સારી સર્વિસ કરવામાં આવે છે અને સેવા આપવામાં આવે છે. બીજું, આપણા ખેડૂત ભાઈઓ માટે ગાડી લેવા માટે એક મોટામાં મોટો પડકાર હોય છે કે લોન કેવી રીતે થશે. તો અમારે ત્યાં આગળ ખેડૂત મિત્રો માટે લોનની એક સારી સુવિધા અવેલેબલ છે કે જે આઈટી રિટર્ન હોય નહીં, ઇન્કમના કોઈ પુરાવા હોય નહીં, તો લોન માટે બેંકમાં જઈએ તો બેંક ના પાડે. પણ અમે 7/12ના ઉતારા, 8ના ઉતારા ઉપર મેક્સિમમ 85થી 90% સુધીની લોન કરીને આપીએ છીએ અને મિનિમમ 10%થી 15% ડાઉન પેમેન્ટમાં ગાડી તમને અવેલેબલ થાય છે. જે સીએનજી કાર અવેલેબલ છે, સીએનજી કારમાં માઇલેજ આપણને 30 કિલોમીટરથી 35 કિલોમીટર સુધીનું માઇલેજ મળે છે. જે આપણે 2 વ્હીલર ચલાવીએ છીએ એ જ પ્રાઇઝની અંદર તમે સીએનજી ગાડી ચલાવી શકો છો. પહેલાંના જમાનામાં એવું હતું કે સીએનજી કાર આપણે લઈએ છીએ પણ સામાન ક્યાં મૂકવો, કારણ કે સામાન મૂકવાની તકલીફ થતી હતી. 5 જણને જવું હોય તો તકલીફ થતી હતી. તો હુન્ડાઈ કંપનીએ ટ્વિન સિલિન્ડર સીએનજી કાર લોન્ચ કરેલી છે કે જેમાં સીએનજીનો બેનિફિટ છે. 5 વ્યક્તિ આરામથી બેસી શકે છે. સાથે 5 વ્યક્તિનું લગેજ પણ તમે આરામથી કેરી કરીને લઈ જઈ શકો છો. તો આ બધા જ એડવાન્ટેજ બેનિફિટ આપણને હુન્ડાઈ તરફથી મળે છે. અમારા હુન્ડાઈના શોરૂમ બરોડામાં છાણી જકાત નાકા, દિવાળીપુરા કોર્ટની સામે, કારેલીબાગ રાત્રિ બજારની સામે છે અને ડભોઈમાં પણ અમારો શોરૂમ અને સર્વિસ અવેલેબલ છે. તો આપને કોઈ બી જરૂરિયાત હોય લોન માટેની, ગાડી માટેની, તો અમારો સંપર્ક આપ કરી શકો છો. ધન્યવાદ. ખેડૂત મિત્રોને અહીંયા ઉપસ્થિત થતા ને પોતાનો કિંમતી સમય અહીંયા આપ્યો એનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમે માનીએ છીએ.
હું હુન્ડાઈ મોટર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ એટલે RSO હુન્ડાઈ અક્ષર ચોક મુજ મોડા અમારો શોરૂમ આવેલ છે. મારું નામ ગોપાલ શાહ છે, એઝ અ સેલ્સ મેનેજર છે. 2017થી અમારા RSO હુન્ડાઈ અક્ષર ચોક મુજ મોડાનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ થયેલું અને 10,000 સ્ક્વેર ફૂટની અંદર અમારો શોરૂમ આવેલો છે, જેમાં નિયોસથી લઈને જે 8 લાખ રૂપીસથી લઈને 40 લાખ રૂપીસ તક સુધીની કારનું ડિસ્પ્લે થાય એટલો મોટો શોરૂમ આવેલો છે. હુન્ડાઈ મોટર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 1996ની અંદર એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ચેન્નઈ પ્લાન્ટમાં થયો હતો અને સૌથી સક્સેસ જે કાર છે જે દેશની અંદર બધાના આજની તારીખમાં ઇમેજ સારામાં સારી બનાવી છે એ સેન્ટ્રો ઝિંગ છે, કે તમે બધાએ હુન્ડાઈ સેન્ટ્રો ઝિંગ વિશે સાંભળ્યું હશે. તો ધીરે ધીરે જર્ની હુન્ડાઈ સેન્ટ્રો ઝિંગથી રહી સક્સેસફુલ થઈ અને ઇન્ડિયાની અંદર સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં આવેલ છે અને વર્લ્ડમાં થર્ડ લાર્જેસ્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે. હુન્ડાઈ મોટર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડનું પ્લાન્ટ ચેન્નઈ છે અને આવનાર સમયમાં 2030ની અંદર અરાઉન્ડ 26 નવા મોડલ લોન્ચ કરી રહી છે. હુન્ડાઈને સેન્ટ્રોની સાથે સાથે જર્ની કરી અત્યારે નવા મોડલો લોન્ચ કર્યા છે, જેવી રીતે ગ્રાન્ડ આઇટેન નિયોસ છે, ઓરા CNG છે, SUVમાં માઇક્રો SUV આપણે એક્સ્ટર પણ આપેલી છે, એવી રીતે વર્ના છે, ક્રેટા કાર પણ છે. તો આપ સૌ અમારો શોરૂમ અહીંયા એક જ જગ્યા પર છે, અક્ષર ચોક મુજ મોડા છે. ધન્યવાદ. CNGની અંદર હુન્ડાઈની કેટલી ગાડી આવે છે? 3 મોડલ આપેલ છે. કયા કયા? કોળા, એક્સ્ટર ને આઇકન. बराबर आंसर है. स्टेज पे आ जाइए सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ये तमाम जानकारियाँ हमारे किसानों को देने के लिए, और सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक. अगली स्पीच से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं, RSA हुंडई के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो बाहर स्टॉल आप विज़िट कर सकते हैं. इसके अलावा हुंडई के यहाँ पर 3 डीलरशिप हैं. तीनों डीलरशिप के नंबर्स नोट कर सकते हैं. गणेश हुंडई का नंबर है 6359222020 6359222020. दूसरा है डाउनटाउन हुंडई वडोदरा का, जिसका नंबर है 9227108695 92271089695. दूसरा एक और नंबर है डाउनटाउन हुंडई का ही, जिसे आप नोट कर सकते हैं 7990632692 7990632692. एक और नंबर है RSA हुंडई का, जिसका नंबर है 7574001937 7574001937. खेती में एक मशीन है जिसे किसानों के लिए रीढ़ कहा जाता है, उनकी बैकबोन कहा जाता है. कहा जाता है कि इस मशीन ने खेती के बहुत सारे कामों को सरल किया है, सहज किया है, समय की बचत की है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में जो बढ़ोतरी है उसमें एक विशेष योगदान इस मशीन ने दिया है. आज़ादी के बाद बतौर तोहफ़ा ये मशीन किसानों को मिली है, जिसने किसानों के खेती के कामों को बहुत आसान किया है. किसानों का सहयोगी, साथी, हमसफ़र इस मशीन को कहा जा सकता है, और इस मशीन का नाम है ट्रैक्टर. बाहर कई ट्रैक्टर हैं, कई मॉडल्स हैं न्यू हॉलैंड के जो खड़े हुए हैं. आप जाकर वो जो ट्रैक्टर हैं उन डिस्प्ले में खड़े हुए उन्हें देख सकते हैं. हुंडई मोटर्स की भी कई कारें हैं जो बाहर खड़ी हैं. स्टील के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे छोटे इम्प्लीमेंट्स हैं जिन्हें आप विज़िट कर सकते हैं. साथ ही इफ़को MC का भी स्टॉल लगा है, कई उत्पाद हैं, उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपकी फसलों के लिए ये उपयोगी हैं, आपके खेती के कामों के लिए उपयोगी हैं. तो चलिए, जो मशीन रीढ़ कही जाती है कृषि की, उस पर थोड़ा विस्तार से जाना जाए कि न्यू हॉलैंड के पास कौन से ऐसे ट्रैक्टर हैं, कौन से ऐसे इम्प्लीमेंट हैं जो आपके खेती के कामों को आसान कर सकते हैं, आपके मददगार हो सकते हैं, खेती में आपके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में सहयोगी हो सकते हैं. तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर भूषण पवार सर हैं, एरिया मैनेजर CNHI यानी न्यू हॉलैंड से. सर प्लीज़ मंच पर आएँ और इस विषय पर रोशनी डालें. और मैं फिर से आपसे कहूँगी कि नोटपैड और पेन का सही इस्तेमाल करें.
सर एक सवाल आपसे पूछेंगे, उसका जवाब जो सही देंगे उन्हें ग्रीन टीवी की तरफ से एक इनाम दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी थोड़ी गुजराती वीक है, तो मैं पहले ही सबसे क्षमा मांगूंगा अगर कुछ गलत वर्ड जो है वो निकल जाए। मैं ट्राई करूंगा कि मेरी न्यू हॉलैंड के बारे में सारी जानकारी जो है वो मैक्सिमम जो है गुजराती में दे पाऊँ। तो સૌથી પહેલાં તમારે બધું ખેડૂત મિત્રોને બહુ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે તમારા પોતાના કામે મૂકીને આ ફંક્શનમાં હાજરી લગાવી, એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। એક બાર જોરદાર તાલી થઈ જાય તમારા માટે। સાથે સાથે આજ આપણા આ ફંક્શનને આયોજિત કરવા માટે ગ્રીન ટીવીને અને એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટને જે મદદ લીધી છે એના બદલ એમના બી ખૂબ ખૂબ આભાર। હું આજે CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એટલે કે ન્યૂ હોલન્ડ આ ટ્રેક્ટર બ્રાન્ડ છે, આ ટ્રેક્ટર બ્રાન્ડ માટે શું ખેતીની આવક વધારવા માટે, સાથે સાથે ખેતની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે શું એમાં એડિશન કરી શકે એના બદલ આપણે આ જાણકારી લઈએ। તો આજે આપણે ભેગા થયા છે કંઈક આ મીટિંગની પૂરી પ્લાનિંગમાંથી લઈ જવા। એમાં એવું છે કે ઘણી બધી ટ્રેક્ટર કંપની, ઘણી બધી ઇમ્પ્લિમેન્ટ જે છે આજ આપણે પોતાના ખેતમાં આપણે રન કરી રહ્યા છે, પણ આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ખેતર માટે કેવી રીતે આ ઉપયોગી છે અને એવી શું ટેકનોલોજી આજના ડેટમાં ઇન્ડિયામાં, ગુજરાતમાં, વડોદરામાં અવેલેબલ છે, જેનો તમે પોતાની ખેતીમાં જે છે આ વધારમાં વધારે ઉપયોગ લઈ શકો। दुनिया भर में कई फील्ड्स पर खेला, अपनी ताकत से सबके छक्के छुड़ाए, पर इस फील्ड के लिए चाहिए असली ताकत। मुश्किल खेलों को आसान बनाने की ताकत। एक जबरदस्त ऑलराउंडर की ताकत। गीली पिच पर भी जमकर खेलने की ताकत। हर फील्ड पर अपना कमाल दिखाने की ताकत। खेल को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखने की ताकत। यही असली ताकत तो चाहिए हमारे असली हीरो को। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत। तो हूँ मारू प्रेजेंटेशन स्टार्ट करवा मांगो। एमा है कि CNH इंडस्ट्रीयल आ अमारू कंपनीનું નામ છે, જેમાં અમને ન્યૂ હોલન્ડ ટ્રેક્ટર જે છે આ એક પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે અને ઇન્ડિયામાં વેચાણ કરી રહ્યા છે। CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બદલ હું કહું તમને તો આ એક મલ્ટીનેશનલ કંપની છે જે વર્લ્ડ વાઇડ 170થી વધારે દેશોમાં એનું વેચાણ કરે છે। એમાં CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં આપણે ફક્ત ટ્રેક્ટર નહીં બનાવીએ, આપણે ટ્રેક્ટર સાથે સાથે કન્સ્ટ્રક્શનના ઇક્વિપમેન્ટ, જે આપણે આજની ડેટમાં કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માટે જે ઇક્વિપમેન્ટ લાગે આ બધા ઇક્વિપમેન્ટ બી આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ। साथी साथे हार्वेस्टिंग माटेना मोटा हार्वेस्टर जे आवे, शुगर केन थी लईने डांगर कापवानुं मशीन आवे, आ बधा हार्वेस्टर भी आपणी पोतानी कंपनी CNH इंडस्ट्रीयल जे छे आ मैन्युफेक्चरिंग करे छे। आ मैन्युफेक्चरिंग करवा माटे अत्यारे टोटल वर्ल्ड में आपणे 10 ब्रांडनी अंडर आ मैन्युफेक्चरिंग स्टार्ट करीने वेचाण करी रह्या छे। साथे साथे आ मैन्युफेक्चरिंग माटे आपणा 42 थी वधार प्लांट जे छे आ वर्ल्ड में अवेलेबल छे। एमांथी 3 प्लांट जे छे आ आपणे इंडिया में छे। आ सौ प्लांट जे छे आ कम्प्लीटली मैन्युफेक्चरिंग अहींया पोते करे
CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને પછી એનું વેચાણ કરે. આ કંપની 130 વર્ષ જૂની કંપની છે. આજથી 130 વર્ષ પહેલાં આ કંપની સ્ટાર્ટ થઈ હતી. અમે જ્યારે વાત કરીએ CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલની, તો CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જે છે આ કંપની 3 અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરે છે. સૌથી પહેલાં તો એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ, જેમાં આપણે ટ્રેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ, કમ્બાઇન હાર્વેસ્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ, શુગર કેન હાર્વેસ્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ. સાથે સાથે કન્સ્ટ્રક્શન મશીન, જેમાં આપણે રોડ રોલરથી લઈને હાઈવા, ક્રેન, આ બધી વસ્તુ જે છે આ બી આપણે CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલના અંડર જે છે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ. સાથે સાથે આ ટ્રેક્ટર અને કન્સ્ટ્રક્શન મશીન એનું ફાઇનાન્સ જે છે આ કરવા માટે આપણી ફાઇનાન્સ CNH કેપિટલ આ પોતાની કંપની આ 3 અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે છે આ CNH વર્ક કરી રહ્યા છે. જેમ આપણે ઇન્ડિયાની વાત કરીએ, ઇન્ડિયામાં હું જેમ કીધું કે 3 પ્લાન્ટ આજની ડેટમાં અવેલેબલ છે. સૌથી પહેલાં ટ્રેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ જે અમારું ગ્રેટર નોઈડામાં અવેલેબલ છે. પછી શુગર કેન અને ડાંગર, ઘઉં, આ બધી કાપવાની મશીન જે આવે કમ્બાઇન હાર્વેસ્ટર, એના પ્લાન્ટ આપણા પૂનામાં અવેલેબલ છે. સાથે સાથે બેલર મશીન, જેનો ઘાસડી બનાવવા માટેનું સૌથી વધારે ઉપયોગ થાય, આ મશીન બી આપણું પૂનામાં મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય. અને સાથે સાથે કન્સ્ટ્રક્શનનું ત્રીજું પ્લાન્ટ જે છે આ આપણે ઇન્દોરમાં છે. તો એવા 3 પ્લાન્ટ જે છે ગ્રેટર નોઈડા, પૂના અને ઇન્દોર, આ 3 પ્લાન્ટમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને ઇન્ડિયામાં CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જે છે આ વેચાણ કરી રહ્યું છે. નેક્સ્ટ, જેમ વાત કરીએ ઇન્ડિયાની જર્ની કેવી રહી. આઝાદી પછી આ કંપનીને ઇન્ડિયામાં આપણું ઓપરેશન સ્ટાર્ટ કર્યું, વેચાણ કરવાનું અને મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાનું. સૌથી પહેલું આપણે એક લોકલ ઇન્ડિયાની કંપની એના સાથે ટાઈઅપ કરીને પોતાના સૌથી પહેલાં 75 HPના ટ્રેક્ટરથી આપણે શરૂઆત કરી હતી ઇન્ડિયામાં. પછી જેમ જેમ કિસાનોની જરૂરિયાત, કિસાનોની રિક્વાયરમેન્ટ, કિસાનોની સજેશન્સ, આ બધી જોડાવીને કંપનીને 1998માં કંપનીનું પોતાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ જે છે આ ગ્રેટર નોઈડામાં સ્થાપિત કર્યું. અને આ સ્થાપિત કર્યા પછી ત્યાંથી કમ્પ્લીટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને આજની ડેટમાં વાત કરું, કંપની એકમાત્ર ઇન્ડિયાની એવી કંપની છે જે તમને 20 HPથી લઈને 106 HP સુધીના બધા ટ્રેક્ટર પોતે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી છે. એવી કંપની ઇન્ડિયામાં બીજી કોઈ નહીં જેના પાસે આ કમ્પ્લીટ રેન્જ અવેલેબલ હોય. કંપની ઘણી બધી તમને મળશે, પણ જેના પાસે 20 HPથી લઈને 106 HPનું ટ્રેક્ટર હોય એવી એકમાત્ર કંપની છે, આ છે ન્યૂ હોલન્ડ. તો એના બદલ જોરદાર તાલી થઈ જાય એકવાર ન્યૂ હોલન્ડ. કે ન્યૂ હોલન્ડ પોતે જે છે આ માને છે કે કિસાનોની રિક્વાયરમેન્ટ જેમ તરીકે હોય આ બધી ટ્રેક્ટરની ટેકનોલોજી આપણે નાનામાં નાનું ટ્રેક્ટર અને મોટામાં મોટું ટ્રેક્ટર આ બધામાં આપણે આપવું જોઈએ. અને આ તમારે બધાના સજેશન્સ, તમારું બધાનું પ્રેમ, એના જ લીધે કંપનીને આજની ડેટમાં એટલી મોટી મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી જે છે આ ઇન્ડિયામાં સ્ટાર્ટ કરી. ફક્ત ટ્રેક્ટર નહીં, તો ન્યૂ હોલન્ડ જે છે આ તમને કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ કરે. કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન એટલે એક હોય ટ્રેક્ટર, પછી એના પાછળ ચાલનારા બધા ઇમ્પ્લિમેન્ટ સાથે સાથે સેલ પ્રોપેડ, જેમ કે આપણે આજની ડેટમાં વાત કરીએ કે કોટન અને તુવર આ બંને ક્રોપ માટે, આ ફસલ માટે સોવિંગથી લઈને, જેમ કે વાવણીથી લઈને હાર્વેસ્ટિંગ પછી જે ઇમ્પ્લિમેન્ટ તમારે આજની ડેટમાં જરૂરિયાત હોય આ બધા ઇમ્પ્લિમેન્ટ તમને ન્યૂ હોલન્ડ પોતે જે છે આ પ્રોવાઈડ કરી શકે. આજે આપણે વાવણી માટે સીડ ડ્રીલ હોય, ન્યુમેટિક પ્લાન્ટર હોય કે હાર્વેસ્ટિંગ માટે કમ્બાઇન હાર્વેસ્ટર હોય, પછી હાર્વેસ્ટિંગ કર્યા પછી બેલર મશીન, ઘાસડી બનાવવા માટે બેલર મશીન હોય, આ બધી વસ્તુ જે છે આ તમને કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન ન્યૂ હોલન્ડ બ્રાન્ડ તરીકે આજે અમે ઇન્ડિયામાં ઓફર કરી રહ્યા છે.
તો આજ આપણે વાત કરીએ વડોદરાની મેજરમાં મેજર કોટનની એરિયામાં કે તુવરના એરિયામાં આ બંને ક્રોપ માટે જે સોલ્યુશન તમને લાગતું હોય ખેતરમાં, ફવારણી કરવાનું યંત્ર લાગતું હોય, જે ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ હોય, આ બધી વસ્તુ તમને એક ડીલરશીપમાં એટલે ન્યૂ હોલેન્ડ ડીલરશીપમાં તમને મળે છે. આપણે આજ વાત કરીએ કે ટેકનોલોજીની વધારે જરૂરિયાત કેમ પડે છે. એના ઘણા બધા, તમે બધા ખેડૂતો છો, તમને ખબર હોય કે ટેકનોલોજી, ટ્રેક્ટર, ઇમ્પ્લિમેન્ટ એની જરૂરિયાત આપણે અત્યારથી 15 વર્ષ પહેલાં, 20 વર્ષ પહેલાં એટલી બધી નહીં પડતી હતી, પણ અત્યારે વધારે પડવા માંગી. એનું રીઝન છે કે આજની ડેટમાં જે ખેડૂતો માટે ચેલેન્જીસ આવ્યા, આ ચેલેન્જીસને સોલ્યુશન વધારમાં વધારે ઇઝી તરીકે કેવી રીતે મળે એના માટે આ ટેકનોલોજી છે, આ ગામડે ગામડે પહોંચી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ કે જેમ વાતાવરણમાં બદલ થતા જાય, જેમ વરસાદ આવી જાય, ચોમાસામાં વરસાદથી લઈને બધી અનકન્ડિશન જે આપણા કંટ્રોલમાં નહીં, આ વસ્તુ જ્યારે ખેતરમાં થાય ત્યારે પાક ધિરાણનું નુકસાન વધારે પડે. અને આ નુકસાન ના પડવું જોઈએ એના માટે ઓછા સમયમાં તમારે જે ક્રોપ છે એની હાર્વેસ્ટિંગ હોવું જોઈએ, એના માટે જરૂરિયાત છે. પછી ઓછા પાણીમાં તમને વધારે ખેતી કરવી હોય ત્યારે જરૂરિયાત ટેકનોલોજીની પડે. પછી જ્યારે લેબર અવેલેબલ ના થતું હોય અને તમને પાક ધિરાણ લેવું હોય ત્યારે તમને ટેકનોલોજીની જરૂરિયાત પડે. સાથે સાથે જ્યારે ડિમાન્ડ વધતી હોય, આજની ડેટમાં 140 કરોડની આપણે પૂરી ઇન્ડિયામાં લોકસંખ્યા છે, તો એના માટે જે ડિમાન્ડ છે, આ ડિમાન્ડ દરેક ક્રોપની રહેવાની, અને એના માટે જે ટેકનોલોજી આજે આપણે જોઈએ, આ બધી ટેકનોલોજી ઇન્ડિયામાં એના જ લીધે વધારેમાં વધારે ગામડામાં પહોંચે છે કે વધારેમાં વધારે ડિમાન્ડ આપણે પૂરી કરી શકીએ. આ અમારું મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ, જેમાં ટ્રેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે, 20 HPથી લઈને 106 HP સુધી બધા ટ્રેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ જે છે આ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં થાય છે. આ આપણી કમ્પ્લીટ ટ્રેક્ટરની રેન્જ, જે હું કીધું કે 20 HPથી લઈને 106 HP સુધી. તો સૌથી પહેલાં આપણું ટ્રેક્ટર આવે 17 HPનું 17, સૌથી નાનામાં નાનું ટ્રેક્ટર જે છે આ આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે. પછી સૌથી મોટું ટ્રેક્ટર 106 HPનું જે આપણે કિસાનો માટે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે. એમાં તમને બધી વસ્તુ મળી જાય, મેકેનિકલ સ્ટેરિંગ, પાવર સ્ટેરિંગ, તમને જે ટ્રેક્ટરના ટાયર જોતા હોય 13 છે 28ના, 14/28ના, સિંગલ ક્લચ, ડબલ ક્લચ, આ બધી વસ્તુ અને બધા HP, જેમ આપણે વાત કરીએ 17 HP, 29 HP, 35 HP, 39 HP, 42 HP, આ બધી રેન્જ અમારા જોડે અવેલેબલ છે. ટાઈમ થોડું ઓછું છે એટલે આપણે વધારે બોન્ડલની જે ડિટેલ છે આ બહાર અમારું સ્ટોલ લાગેલું છે, એમાં તમે આવીને ચર્ચા કરી શકો અને તમારે કેટલા HPની ટ્રેક્ટરની રિક્વાયરમેન્ટ છે એના બદલ જાણકારી લઈ શકો. આ અમારી કમ્પ્લીટ રેન્જ ટ્રેક્ટર સાથે સાથે મશીનરી જે છે, શેરડી કાપવાનું મશીન, પછી કમ્બાઈન હાર્વેસ્ટર, ડાંગર કાપવાનું, ઘેઉં કાપવાનું મશીન, આ બધા મશીનરી જ અમે પોતે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી છે. આ અમારા કંઈક યુનિક ફીચર્સ, જેમ હું કીધું કે ઘણી બધી કંપની ટ્રેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે, પણ એમાં ન્યૂ હોલેન્ડ સ્પેશિયલ કેમ છે, કેમ કે ન્યૂ હોલેન્ડ જોડે કંઈક ટેકનોલોજી, જે ટેકનોલોજી તમને ઓછું ડીઝલ, વધારે કામ, આ બંને વસ્તુ તમને આપી શકે. એમાં ઓછું ડીઝલ કેવી રીતે, તો ઘણી બધી પોતાનું ઇન્જિન જે છે આ પોતાને ઇન્જિન કંપની પોતે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે, એમાં તમને વધારમાં વધારે જે છે આ પાવર આપે અને ઓછા ડીઝલમાં. તો આ બધી ટેકનોલોજી છે. એના સાથે સાથે 4 વ્હીલ ડ્રાઈવની રેન્જ અમારા જોડે અવેલેબલ છે. પછી હાઇડ્રોલિક, HP હાઇડ્રોલિક, આ અમારા જોડે અવેલેબલ છે. પછી 6 વર્ષ અથવા 6000 કલાકની ટ્રાન્સફરેબલ વોરંટી, જે તમને કોઈ બીજી કંપની નહીં આપી શકતી. તો 6000 કલાકની વોરંટી અને 6000 અવર્સ જે પહેલાં હોય એ. તો આ બધી વસ્તુ તમને ન્યૂ હોલેન્ડ જે છે આ સ્પેશિયલ બનાવીને આપે. એના માટે ન્યૂ હોલેન્ડ સૌથી અલગ બ્રાન્ડ જે છે આ અવેલેબલ છે.
ટ્રેક્ટર સાથે ઘણા બધા ઇમ્પ્લિમેન્ટ જોડાતા હોય. આ બધા ઇમ્પ્લિમેન્ટ આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને તમને સોલ્યુશન માટે, કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન જે કહેવાય, આ સોલ્યુશન માટે અવેલેબલ છે. આ તમે જોઈ શકો, એમાં ટ્રેક્ટરના ચાલનારા બધા ઇમ્પ્લિમેન્ટ આપણા ત્યાં આપણે મળી શકાય. જેમ આપણે વાત કરી કમ્પ્લીટ સોલ્યુશનની, જેમાં હાર્વેસ્ટિંગથી લઈને હાર્વેસ્ટિંગ પછી પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ જેને કહેવાય, હા, એના માટે બી આપણે કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન અવેલેબલ છે. સાથે સાથે કમર્શિયલ યુઝ માટે, જેમ કે કોઈને મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ ડાલવો હોય, ત્યાં લોડર ડોઝરની જરૂરિયાત હોય, તો આ કમર્શિયલ યુઝ માટે બી ટ્રેક્ટરનું ઘણું બધું યુઝ થાય. તો એના માટે બી આપણે ટ્રેક્ટર જે છે આ અવેલેબલ છે. 5 લાખથી વધારે કસ્ટમર આજ ન્યૂ હોલન્ડ બ્રાન્ડ સાથે જોડાયેલા છે. તમારા જેવા ઘણા બધા કસ્ટમર જે પોતાનું ટ્રેક્ટર અપગ્રેડ કરવા માંગીએ કે પોતાની ખેતરમાં એક નવી ટેકનોલોજી લાવવા માંગીએ, આ બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે પોતે એક વખતે ન્યૂ હોલન્ડ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ જે છે આ જરૂર લેજો. સાથે સાથે આપણે વાત કરી કે આ ટ્રેક્ટર અવેલેબલ છે, એનામાં તમને પોતાનું ફાઇનાન્સ, CNH કેપિટલ, આ અમે પોતે ફાઇનાન્સ કરીને ટ્રેક્ટરનું વેચાણ જે છે આ સરળ બનાવીએ છીએ. તો જે બી કસ્ટમરને ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય એમાં તમને CNH કેપિટલ, આ અમારી ફાઇનાન્સ કંપનીનું સપોર્ટ થાય એન્ડ ઇઝી તરીકે તમને લોન મળી શકે. સાથે સાથે હું મારા શબ્દોને વિરામ આનું એના પહેલાં હું જોરદાર તાલીઓમાં સ્વાગત કરવા માંગુ અમારા ડીલર મિસ્ટર ધર્મેન્દ્ર મનિયાર સાહેબ. એક વખત સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. જે ટેકનોલોજી આજે અમે તમને કીધી, જે ટેકનોલોજી 130 વર્ષથી અમે આપવા માંગી છે, આ ટેકનોલોજી ખેડૂતો સુધી પહોંચવાનું કામ અમારા ડીલર પોતે કરે. તો એના બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર અને એકવાર જોરદાર તાલી થઈ જાય. છેલ્લા 30 વર્ષથી ધર્મેન્દ્ર સાહેબ જે છે આ પોતે ખેડૂતોની સેવા માટે આ ટ્રેક્ટર લાઇનમાં જોડાયેલા છે અને એમનું એક જ ઉદ્દેશ્ય હતું કે મારા ખેડૂતોને જે ઇન્ડિયામાં નવી નવી ટેકનોલોજી આવે, હું પોતે ખેડૂતોના સાથે રહીને આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ જે છે આ ખેડૂતો સુધી પહોંચાડું. તો સૌથી પહેલાં તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને એવી આશા રાખું કે તમે ધર્મેન્દ્રભાઈના સાથે જોડાવીને આ વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં નવી ટેકનોલોજી લાવીને વધારમાં વધારે પાક ધિરાણ જે છે આ કરીને એક સફળ ડિસ્ટ્રિક્ટ, એક મોટું રિવોલ્યુશન જે છે આ વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટથી સ્ટાર્ટ કરે. સાથે સાથે હું 2 મિનિટ ધર્મેન્દ્રભાઈને માઇક આપો આ એક વિઝિટ માટે અને એક સ્कीमની अनाउंसमेंट करे मांगवा છે करने के लिए वो बोल रहे, तो उनको मैं माइक देना चाहूँगा. एक बार जोरदार तालियां धर्मेंद्र भाई के लिए. ગ્રીન ટીવી ચેનલ તેમજ અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મારું નામ ધર્મેન્દ્ર મણિયાર છે. છેલ્લા 20 વર્ષથી વડોદરા એરિયામાં હું ટ્રેક્ટરનો બિઝનેસ કરું છું. જેમ ભૂષણ સાહેબે ડિટેલમાં વાત કરી તેમ ખેડૂતો જેમ અમારું એક ખાસ ઉદ્દેશ્ય છે કે અમે તો અપગ્રેડ થઈ જઈએ છીએ, સાથે સાથે ખેડૂતો પણ અપગ્રેડ થાય. અમારી ડીલરશીપ વડોદરામાં કપરાઈ ચોકડી ઉપર તેમજ કરજણમાં અમારી બ્રાન્ચ ઓફિસ છે, એ પણ સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ બ્રાન્ચ અમારી છે કરજણ મારડી રોડ ઉપર. આ બંને જગ્યા ઉપર તમને અમારા જેમ સાહેબે પહેલાં ડિટેલ આપી 20 હોર્સ પાવરથી સુધી લઈ થઈ 50 હોર્સ પાવર સુધીના ટ્રેક્ટર અમારી પાસે ઓલવેઝ તમને સ્ટોકમાં જોવા મળશે. ટેસ્ટ ડ્રાઈવ પર તમે લઈ શકશો. એનાથી ઉપરની જે રેન્જ છે એ એક્સક્લુઝિવ રેન્જ કહેવાય. ઘણા ખેડૂતો અત્યારે 65 HP, અમારા બહુ જ બધા ખેડૂતો અહીંયા વડોદરામાં 65 HPથી લઈને 90 હોર્સ પાવર સુધીના ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તમને એવા પણ કસ્ટમરનો રૂબરૂ એમનો મળવો હોય તો પણ અમે એમનો સંપર્ક તમને કરાવી શકીશું. સાથે સાથે આજે બહુ મોટી સંખ્યામાં બધા ઉપસ્થિત થયા છો તો અમને પણ એક થોડો ઉત્સાહ છે. તો ઉત્સાહની સામે અમે પણ નક્કી કર્યું છે કે કંઈક આજે આવ્યા છીએ તો અમે કંઈક આપીને જઈએ. તો એક અમે 2 વસ્તુ ડિક્લેર કરીએ છીએ. તમારામાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ અમારા શોરૂમની વડોદરા અથવા કરજણ કોઈ પણ શોરૂમની મુલાકાત લેશે તો તમને એક અમારા તરફથી એક ટોકન ગિફ્ટ આપવામાં આવશે. તે ઉપરાંત આજે 31 મે સુધી કોઈપણ ખેડૂત આમાંથી નવું ટ્રેક્ટર ખરીદી કરવા માંગતું હોય તો આજથી લઈને 1 વર્ષ સુધી ટ્રેક્ટરનું ખરીદીથી લઈને 1 વર્ષ સુધી જનરલી અમે 3 સર્વિસ થતી હોય છે. તો અમે 3 સર્વિસ જેમાં ઓઇલ ફિલ્ટર, ડીઝલ ફિલ્ટર, એનું ઓઇલ
આ બધું જ આવે એ અમે સંપૂર્ણ ફ્રી કરીને આપીશું. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર. તો મારે બધા ખેડૂતોને રિક્વેસ્ટ છે કે જેમ અત્યારે એક સ્કીમની ઓફર તમને મળી છે, તો મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે આ સ્કીમનું બેનિફિટ લેજો. સાથે સાથે તમારા કોઈ ભાઈબંધ હોય તો એમને બી કહેજો. આજથી લઈને 31 મઈ સુધી કોઈ બી ટ્રેક્ટર ડિલિવરી અમારું ન્યૂ હોલન્ડનું લે તો એને વરસની સર્વિસ ઓઇલ અને ફિલ્ટર સાથે કમ્પ્લીટલી ફ્રી કરવામાં આવશે. તો આ વાતને ખાસ તમારા રિલેટિવ્સથી લઈને તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડી દેજો. હવે જેમ મેડમને કીધું કે એક સવાલ પૂછવું જરૂરી છે, મારી એ રિક્વેસ્ટ છે કે એમાં વધારેમાં વધારે લોકો મહિલાઓ છે, તમે બધા ભાઈબંધ છો, તો એમને બી પાર્ટિસિપેટ કરો. મારો સવાલ એ છે કે ન્યૂ હોલન્ડ ઇન્ડિયામાં કેટલા પ્લાન્ટ છે અને ક્યાં ક્યાં આ પ્લાન્ટ અવેલેબલ છે? પૂના, નોઈડા, ઇન્દોર. બહુ જ સરસ જવાબ. જોરદાર તાલી એક બાર. શું નામ તમારું? આવો જાય स्टेज पर. जोरदार तालियां बजाइए एक बार. सर ने बहुत ध्यान से सुना और सही जवाब दिया. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये तमाम जानकारियां देने के लिए, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी. साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर्स के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो बाहर स्टॉल विजिट कर सकते हैं. साथ ही न्यू हॉलैंड का टोल फ्री नंबर है 1800-419-0124. इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं. 1800-419-0124. और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कुछ और ख़ास विषयों पर. लेकिन उससे पहले दो मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं. मैं चाहूँगी कि वो कुछ शब्द संबोधित करें हमारे किसानों को, और उसके लिए मैं मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी श्री नीलेश्वर भाई पुरानी जी हैं, चेयरमैन कारोबारी समिति जिला पंचायत वडोदरा से. सर प्लीज़ मंच पर आएँ और दो शब्द हमारे किसानों के संबोधन में कहें. एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजाकर सर का स्वागत करें. ભારત માતા કી. જગતનો તાત હાજર હોય ને ભારત માતાની જે ઠંડી ઠંડી ચાલે ના, અને ગ્રીન ટીવીવાળા મિત્રો જ્યારે આપની સેવા માટે આવ્યા હોય ને જુદા જુદા ડીલરો આપની વચ્ચે હોય એટલે મુઠ્ઠી વાળીને બે હાથ જોરથી ઊંચા કરીને એકવાર બોલીશું. મારી બહેનો વિશાળ સંખ્યામાં છે. માતૃશક્તિ. ભારત માતા કી. ભારત માતા કી. ગ્રીન ટીવી અને એમની સાથેના 4 સ્પોન્સર મિત્રો મારા જિલ્લાના ખેડૂતોના માટે જે આવ્યા છે એ બદલ સૌથી પહેલાં તો એમનો આભાર વ્યક્ત કરીશ, અને સાથે સાથે એવોને એવો આગ્રહભરી વિનંતી કરીશ કે જગતનો તાત ભારતમાં તો આપણે 140 કરોડ લોકો છીએ, પણ પૃથ્વી પરના 700 કરોડ લોકોને અનાજ પૂરું પાડનાર એ જગતનો તાત જેની સેવાનો આપણે મોકો મળ્યો છે અને આપનો એ પ્રોફેશન છે, તો આપણે વિનંતી કરીશ કે મારા ખેડૂતોને બને એટલી વધુ સગવડો અને માનવીય ધોરણે અભિગમ રાખી અને કામ કરશો. સાથે સાથે ગ્રીન ટીવીનો આભાર માનીશ કે આવા નવા કાર્યક્રમો ચોક્કસપણે ખેડૂતોનું હિત થાય, ખેડૂતોના નવી નવી ટેકનોલોજીની જાણકારી મળે, ખેડૂતોમાં અપગ્રેડ થાય, એ માટે પ્રયત્નશીલ રહેવા બદલ ગ્રીન ટીવીને પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને આ કાર્યક્રમમાં અમને બોલાવવા બદલ અમારા એગ્રીકલ્ચર અધિકારી શ્રી અને તમામ સંબંધિત મિત્રોનો પણ આભારી. સમય ગરમીનું વધારે પ્રમાણ છે નહીં લઈશ, પણ મારા જિલ્લાના ખેડૂતોને ચોક્કસપણે એવું વિનંતી કરીશ કે સમય પરિવર્તનશીલ છે, બદલાય છે, રોજ નવી ટેકનોલોજી આવી રહી છે, માનવ કલાકો માણસોની મેન પાવરની તકલીફ પડી રહી છે, પાણીની પણ તકલીફ પડી રહી હોય એવું બને ક્યારે, તો ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ જ્યારે આવી રીતે આપણને ગ્રીન ટીવી જેવા માધ્યમથી જાણકારી મળતી હોય. અને અમારા સાહેબને પૂછ્યું કે ખેતીવાડી વિષયક જાણકારી માટે, તો મને એમને જણાવ્યું કે એ પણ કૃષિ વૈજ્ઞાનિક શ્રીઓ આવીને આપણને જાણકારી આપી છે. તો ટેકનોલોજીની સાથે સાથે સમયની સાથે સાથે આપણે બધાએ અપગ્રેડ થવું જોઈએ. આ મોદીજીનું ભારત છે, વિકસિત ભારત છે. પાકિસ્તાનને રાત્રે તારા દિવસે તારા બતાવ્યું ભારત છે. તો
મારો ખેડૂત પણ એમાં પાછો ના રહી જાય. એટલે આપણે બધાને આગ્રહભરી વિનંતી છે કે જે કંઈક અહીંયાથી નોલેજનું પાછું અને ટેકનોલોજીનું પાછું માણસ સતત શીખવું જોઈએ. હું જાતે 10 વર્ષ સુધી શિક્ષણ કાર્યમાં હતો. આજે પણ મારો મોટો એ છે કે ક્યારેક કંઈ પણ જગ્યાએ જઈએ તો કંઈક શીખીએ, કંઈક અપગ્રેડ થઈએ. ઇફ વી આર નોટ અપગ્રેડ, ગુજરાતીમાં કહું તો જો આપણે અપગ્રેડ નથી થતા તો આપોઆપ ડિગ્રેડ થઈએ છીએ. કંઈક શીખતા નથી તો આપોઆપ આપણે જૂનવાણી રહીએ છીએ કે પાછળ પડીએ છીએ, એવું મારું અંગત માનવું છે. તો વિશાળ સંખ્યામાં મારી માતા બહેનોને, ખેડૂત ભાઈઓને વિનંતી કરીશ કે ટેકનોલોજીની સાથે સાથે જે કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો આપણને ભાથું આપે છે એ ચોક્કસપણે આપણે અપગ્રેડ થઈએ. અપગ્રેડ થવાની સાથે સાથે એને વ્યવહારમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ. અને આ ન્યૂ હોલેન્ડવાળા મારા મિત્રે જે કહ્યું એ ખરેખર સાચા અર્થમાં મારા ખેડૂતોને એ પાસ ઓન કરજો. અને આપણા હિતની ડીલ હોય તો ચોક્કસ કરવી જોઈએ. કારણ કે ટેકનોલોજી અને સમયની સાથે જે કંઈક ફેરફાર થાય છે એ આપણે તાલમેલ નહીં મેળવીએ તો આપોઆપ આપણે પાછળ રહીશું, એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. અને આપ જગતના તાત 6 હાથોને રહેવાના છે. એટલે આપણે બહુ વધુ ન કહેતા મારા તરફથી હૃદય નમસ્કાર, ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને છેલ્લે ફરી એકવાર કહીશ કે સમયની સાથે અપગ્રેડ થઈએ, અપગ્રેડેશન લાવીએ. મારી જિલ્લા પંચાયતની શાખા આપની સેવામાં 24/7 અમારા નીતિનભાઈ હોય જ છે. અને તેમ છતાં ક્યારેક કંઈ પણ તકલીફ પડે તો હું અશ્વિનભાઈ આપની સેવામાં 24/7 હોઈએ જ છે. આપ ક્યારે પણ અમારી સરકારની યોજનાઓની મહત્તમ જાણકારી અને લાભ માટે અમે જિલ્લામાં આ વખતે 8 તાલુકાઓમાં જે કૃષિ વિષયક સબસિડી મળતી હતી એના તમામ વસ્તુઓના એક દરેક તાલુકા દીઠ કાર્યક્રમ કરેલા હતા. તે વખતે અમારા અધિકારી સાથે અમારી ચર્ચા થયેલી હતી કે સરકાર સેચ્યુરેટેડ લેવલ સુધી, એટલે કે જેટલા ખેડૂતો મળવાપાત્ર સબસિડીના સાધનો હોય કે અન્ય કંઈ પણ પ્રકારની સાધન સહાય કે કંઈ પણ સહાય હોય એ મળવાપાત્ર મારો કોઈ ખેડૂત ના રહી જાય એની અમે ખાસ ચિંતા કરીએ છીએ. એટલે આપને પણ હું વિનંતી કરીશ કે દરેક વસ્તુ આપ જે તે તાલુકામાં અમારા વિસ્તરણ અધિકારીશ્રી હશે, આપના ગ્રામસેવકશ્રીઓ હશે, એમનો સંપર્ક કરી અને જે સરકાર જે આયોજનો યોજનાઓ બનાવે છે એને અમલમાં મૂકીએ. જૈવિક ખેતી માટે મને એવું ખ્યાલ છે કે સરકાર બહુ જ પ્રયત્નશીલ છે. આપણે પણ પ્રયત્ન કરીએ. એ જ આપણી સંસ્કૃતિ છે અને એ જ દુનિયા રાહ ચિંધનારી વાત છે. તો આ બધી વસ્તુઓમાં આપ ચોક્કસપણે સમયની સાથે અપગ્રેડ થશો, સરકારની મહત્તમ યોજનાઓનો લાભ લેશો. અને ગ્રીન ટીવી જેવા જે મિત્રો આપણને નોલેજ આપે છે કે જે મીડિયા આ જે પાર્ટનર, ચેનલ પાર્ટનર જે 4 સાથે જોડાયેલા છે એ આપણને મળવાપાત્ર મહત્તમ લાભ અને અપગ્રેડ થવા માટેમાં આપણે તાલમેલ મેળવીએ એવી આપણને શુભકામનાઓ. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરી ગુજરાત. वंदे मातरम. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आपने समय निकालकर हमारे किसान बंधुओं को संबोधित किया. और मैं निवेदन करूंगी श्री अश्विन भाई पटेल जी से, उप प्रमुख जिला पंचायत वडोदरा से. सर प्लीज़ आएँ और 2 शब्द हमारे किसानों के संबोधन में कहें. एक बार जोरदार तालियां बजाकर सर का स्वागत करें. ग्रीन टीवी द्वारा મહાકિસાન મહાખેડૂત ચોપાલનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ બદલ તોને હું ખૂબ આભાર માનું છું. અહીંયા આવેલા તમામ એજન્સીઓ, ગ્રીન ટીવીના આયોજકો, મારા વડોદરા જિલ્લાના ખેતીવાડીના અધિકારી વસાવા સાહેબ તેમજ અન્ય અધિકારી મિત્રો, ગ્રામસેવકો, અહીંયા જે આ ચોપાલની અંદર માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે કે ઓછા ખર્ચે કેવી રીતે વધુ ઉત્પાદન, ઓછા પાણીથી પણ કેવી રીતે ખેતી થઈ શકે, ઓછા ડીઝલથી કઈ રીતે કામ ચલાવી શકાય, તેમજ આપની જમીન કેવી રીતે ફળદ્રુપ થઈ શકે, તેમજ ઓછા મજૂરથી કેવી રીતે ઉત્પાદન થઈ શકે, તેમજ કયા પાકમાં કઈ સાધનોની જરૂર છે અને એ સાધનો વિશે પણ વિસ્તૃત માહિતી આપી છે. તે બદલ તેઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને અમારી જે જિલ્લા પંચાયત છે, અમારા એજન્ટ મિત્રોને કહું છું કે અહીંયા જે બેઠા છે ખેડૂતો, એ ખેડૂતોમાં ગ્રામ સેવકને કોણ નથી ઓળખતું? ઊંચી આંગળી કરે. જેટલા ઓળખે છે એટલા ઊંચી આંગળી કરો. જે છે
અને યોજનાઓ છે એ યોજનાઓનો પૂરેપૂરો પ્રચાર અને કર્મચારીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે તમારી કામગીરી ખૂબ જ સારી છે અને નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કરી રહ્યા છો. અને મારા જે ખેડૂતો છે તેને એક તમે પ્રાકૃતિક ખેતી તેમજ દરેક બાબતે ખૂબ માહિતગાર કરે છે, જેને લઈ આપણે ઉત્પાદન પણ વધારી શકીએ છીએ અને અદ્યતન પણ ખેતી કરી શકીએ છીએ. ભારત માતા કી, भारत माता की. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी फसलों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उत्पाद इफ़को एमसी के पास आपके लिए हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए इफ़को एमसी के पास क्या क्या क्रॉप सॉल्यूशंस तुअर और कपास किसानों के लिए हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर निपुल कुमार पटेल सर हैं, सीनियर टीएमई गांधीनगर इफ़को एमसी से. सर प्लीज़ मंच पर आएँ और इस विषय पर रोशनी डालें. एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर सर का स्वागत करें और ध्यान से सुनें क्योंकि पूरी स्पीच के बाद एक सवाल आपसे सर पूछेंगे. સૌપ્રથમ તો બધાને મારા રામ રામ નમસ્કાર. ગ્રીન ટીવી દ્વારા આયોજિત આજની આ મહાકિસાન ચોપાલની અંદર ઉપસ્થિત ખેતીવાડી ખાતામાંથી આવેલ માનનીય સાહેબશ્રીઓ, ન્યૂ હોલેન્ડ અને હુન્ડાઈમાંથી આવેલ અધિકારીશ્રીઓ અને જેના વગર આ મીટિંગ શક્ય જ નથી એવા બરોડાના આજુબાજુના ગામમાંથી પધારેલ ખેડૂત મિત્રોનું હું ઇફકો એમસી વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. એટલે આપણે બોલવા માટે તો ઘણું બધું છે પણ ટૂંકમાં માહિતી આપીશું. તો કેટલા લોકો ઇફકોને ઓળખે છે? કેટલા લોકો ઇફકોને ઓળખો છો? બધાએ ઇફકોના ફર્ટિલાઇઝર ખાતર તો વાપર્યા છે ને? તો એ જ રીતે હું પ્રતિનિધિ છું ઇફકો એમસીનો. भारत के सभी किसानों के हित में वर्षों से इफ़को फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु फर्टिलाइजर्स देती रही है. अब फसल सुरक्षा के लिए इफ़को जापान की प्रसिद्ध कंपनी मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन से मिलकर इफ़को एमसी के नाम से किसानों को सही गुणवत्ता एवं सही दाम में कीटनाशक देने के उद्देश्य से आपके बीच आई है. इन सुंडियों ने तो फसल का सत्यानाश ही कर दिया भाई. अच्छी फसल का सपना तो अब सपना ही रह गया. भाई दुलीचंद, तुम्हारी फसल तो बड़ी शानदार हुई. ऐसा क्या जादू चलाया तुमने अपनी फसलों पर? अरे हेतराम, इस सुंडी का नियंत्रण बड़ा ही आसान है. इगाव से जो फसलों को पूरी सुरक्षा देता है. इगाव? ये इगाव क्या है? वो कैसे इन जिद्दी सुंडियों पर लगाम लगाएगा? भाई इसके बारे में ज्यादा तो इफ़को एमसी एक्सपर्ट ही बताएंगे. हेतराम जी, ये देखिए, जब आपकी फसल को सुंडियां नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, तब उनके नियंत्रण के लिए सबसे सही है इफ़को एमसी का इगाव, एक नई श्रेणी का कीटनाशक जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एवरमेक्टिन से बनाया जाता है. जब ये खाने के रूप में सुंडियों के पेट में जाता है तो तुरंत असर दिखाता है और सुंडियां पत्ते खाना बंद कर देती हैं. धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और सुंडियों को लकवा मार जाता है. इस तरह ये सुंडियां काली पड़कर 2-4 दिन में मर जाती हैं. और हाँ, एक बात और, इगाव हर प्रकार की सुंडियों का सभी अवस्थाओं में नियंत्रण करता है. एक्सपर्ट साहब, इसके छिड़काव और सावधानियों के बारे में भी तो कुछ बताइए. सुंडियों पर नियंत्रण के लिए 1 एकड़ खेत में 80 से 100 ग्राम इगाव का छिड़काव करें. क्या आपको पता है कि इगाव की एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये मित्र कीटों पर बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है. वह हमारे और पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है. और हाँ, ये ध्यान रखें कि छिड़काव करने से पहले इसके साथ दिए गए लेबल व पत्रिका को अवश्य पढ़ें. सभी कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा सेफ्टी किट, सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि मास्क, एप्रन और ग्लव्स पहनकर ही करें. छिड़काव में सावधानी रखें और इस्तेमाल करने के बाद डिब्बों को नष्ट कर दें. और एक खास बात जो बताना मैं भूल ही गया, वो है इफ़को एमसी का पूरे देश में सही दवा सही दाम का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हर उत्पाद बेहतर गुणवत्ता में
एक निश्चित दाम में उपलब्ध होता है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सही दाम के साथ साथ इफ्को एमसी उत्पाद की खरीद पर मुफ्त दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध है। पर ये घाव मिलेगा कहाँ से? हेतराम भाई, इफ्को एमसी के सभी उत्पाद इफ्को कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर सर्विस सेंटर्स, IFFDC से प्राप्त कर सकते हैं। इन उत्पादों को आप www.ifcobazaar.in से भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मंगा सकते हैं। हर तरीके से अति उत्तम है इफ्को एमसी। इगाओ, सुंडियों का संघार, फसलों और पर्यावरण से प्यार। એટલે કે ઇફકો એમસી દવા વિષય ઉપર કામ કરે છે. ઇફકોની જ એક સબસિડરી પેટા કંપની છે. હવે બીજો પ્રશ્ન છે, જે રીતે તમે ઇફકોને ઓળખો છો તો કેટલા લોકોએ ઇફકો એમસીની દવા વાપરેલી છે? કોઈએ વાપરી છે દવા ઇફકોની? તો કોઈને ખબર છે ખરું કે ઇફકો દવા બનાવે છે એવું? ઇફકોની પેસ્ટિસાઇડ રાસાયણિક દવાઓ આવે છે એવું ખબર છે ખરા? તમને એકને ખબર છે? અચ્છા, કંઈ વાંધો નહીં. આમ તો મારો વિષય કપાસ અને તુવરના પાક સંરક્ષણનો છે, પણ ખરેખર તમારું બધાનો જે મતલબ ઇફકો એમસીને તમે નથી ઓળખતા દવાઓ વિષયને, તો હું 5-10 મિનિટ ઇફકો એમસી વિશે વાત કરીશ, પછી તમારો જે આપણો વિષય છે 5-10 મિનિટ એના ઉપર ચર્ચા કરીશું. તો જે રીતે તમે બધા ઇફકોને ઓળખો છો એટલે ઇન્ડિયન ફાર્મર ફર્ટિલાઇઝર કોઓપરેટિવ, તો આ ઇફકો એમસી એ ઇફકો અને મિત્સુબિશી કોર્પોરેશન આમ જોડાયેલું નામ છે. એમસી એમ એટલે મિત્સુબિશી કોર્પોરેશન. તો ઓગસ્ટ 2015ની અંદર ઇફકોએ દવાઓની શરૂઆત કરી હતી. મિત્સુબિશી જાપાનની સંસ્થા સાથે ટાઈઅપ કર્યું હતું અને આપણી દવાઓ લાવ્યા હતા. અત્યારે ઇફકો એમસી જોડે ટોટલ તમે જેટલી ખેતીવાડીની અંદર જે પણ કંઈ દવા વાપરો છો એ બધી જ દવાઓ ઇફકો જોડે એના બાસ્કેટની અંદર ઉપલબ્ધ છે. ઇફકો જ્યારે દવા વિષયની અંદર આ માર્કેટની અંદર આવ્યું ત્યારે ઇફકો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કોઓપરેટિવ સહકારી આપણા ખેડૂતોની આપણી જ સંસ્થા છે. તો ખેડૂતોના લાભ માટે એનું વિઝન એ હતું કે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી સારી ગુણવત્તાવાળી દવાઓ તમને વ્યાજબી ભાવથી પ્રોવાઈડ કરવાનું. માર્કેટની અંદર ઘણી બધી કંપનીઓ છે, આપણે બધા દવા વાપરતા હશું અલગ અલગ કંપનીઓની. એ કંપનીઓથી થોડુંક કઈ રીતે અલગ ખેડૂતને પીરસી શકાય, ખેડૂતના ફાયદામાં કામ કરી શકાય દવાઓની અંદર, એના માટે જ્યારથી આ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર છેલ્લા 10 વર્ષથી ઇફકો કામ કરી રહી છે, તો અલગ કન્સેપ્ટ એક અલગ વિઝનથી કામ કરી રહી છે. એની અંદર દવાઓની અંદર 4 ખાસ મુખ્ય અગત્યના પોઈન્ટ છે, હું તમને વાત કરીશ. એની અંદર એક તો ખાસ છે ઇફકો, મેં તમને જ કીધું કોઓપરેટિવ સહકારી સંસ્થા છે, જેથી કરીને આપણે દવાઓ ફક્ત માત્ર ને માત્ર સહકારી સંસ્થાઓમાંથી તમને આપણી ઇફકોની દવાઓ મળવા પાત્ર છે. એટલે જો હું અહીં વાત કરું બરોડાની, તો આ બાજુ કદાચ છાણી બાજુથી જે ખેડૂતો આવ્યા હશે તો છાણી મંડળીની અંદર આપણી ઇફકોની દવાઓ ત્યાં ઉપલબ્ધ છે. આ બાજુ કરજણ તાલુકા સંઘ છે, કરજણ તાલુકા TPSU, એની અંદર આપણી દવાઓ ઉપલબ્ધ છે. એટલે ઇફકોની દવા સહકારી સંસ્થાઓમાંથી જ મળવા પાત્ર છે. એનું એક કારણ હતું કે સંસ્થાઓની અંદર જો દવાઓ આપીએ અને તમે બધા ત્યાંથી ઉપલબ્ધ કરાવો, તો જે દવાઓની અંદર માર્જિન હોય, નફો હોય, આપણી મંડળી છે એ આપણી જ છે, તો તમારો નફો તમારા ને તમારા ઘરની અંદર રહે. એના અર્થે આપણે સહકારી સંસ્થાઓનું માળખું પગભર રહે, એના માટે આપણે સહકારી સંસ્થાઓનું પ્રાધાન્ય આપ્યું હતું. તમે કદાચ બીજા કોઈ એરિયામાંથી હોય જ્યાં સહકારી સંસ્થાનું માળખું પગભર ના હોય, પડી ભાગ્યું હોય, તો છેલ્લા 2 વર્ષથી અમે ગવર્મેન્ટની જ એક એજન્સી ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન એટલે કે ગુજરાત એગ્રોના માધ્યમથી જેટલા પણ તમારી આજુબાજુના એગ્રી બિઝનેસ સેન્ટર હોય ત્યાં દવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવીએ છીએ. તો આ એક બીજું માધ્યમ આપણી ખરીદી કરવાનું છે. એગ્રી બિઝનેસ સેન્ટર લગભગ બધાના આજુબાજુના સેન્ટરમાં એગ્રી બિઝનેસ સેન્ટર તો હશે જ, તો તમે ઇફકોની દવાઓ ત્યાંથી પણ ઉપલબ્ધ કરી શકો છો. એટલે એક તો આ સહકારી સંસ્થાઓમાંથી ઉપલબ્ધ કરાવીએ છીએ. બીજા નંબરની અંદર ઇફકોએ મિત્સુબિશી કોર્પોરેશન જાપાન જોડે ટાઈઅપ કર્યું છે. એટલે આપણી જેટલી પણ કંઈ દવાઓ છે એ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી તમને રિઝલ્ટ મળે એવી સારી ક્વોલિટીની તમને આપવા બંધાયેલા છીએ. એના સિવાય તમે જનરલી દવાઓ વાપરતા હશો તો તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે એક બોટલ આપણે જ્યારે રાઉન્ડ અપ લેવા જતા હોય
અત્યારે કપાસ તો વાવવાના છે ને બધાને, તો આપણે રાઉન્ડ અપ વાપરતા હોય તો 1 લીટરની અંદર MRP 500 રૂપિયા 600 રૂપિયા છાપતા હોય છે, અને આપણને કદાચ માર્કેટમાંથી 400 રૂપિયા આપણે એ બોટલ, આ તો ઉદાહરણ તરીકે આપણે એ બોટલ 400 રૂપિયા લાવતા હોઈએ. જે રીતે દરેક દવાનો MRPથી લગભગ 25 થી 30% આપણે નીચે ડિસ્કાઉન્ટ કરીને એ દવાઓ લાવતા હોઈએ છીએ. જ્યારે ઇફકોની અંદર આમ તો એક અમે સૂત્ર લાવ્યા હતા, MRP એ જ વેચાણ કિંમત, એટલે કે ઇફકોની જે પણ કંઈ પ્રોડક્ટ્સ છે, દવાઓ છે, એના ઉપર એકદમ વ્યાજબી MRP છાપીને આપીએ છીએ, જેથી કરીને આપણો ખેડૂત છેતરાય નહીં. જે તમે 400 રૂપિયા પ્રોડક્ટ લાવો છો એની ઇફકોની MRP 380 રૂપિયા હોય છે, જેથી કરીને આપણે ખેડૂત છેતરાય નહીં. દરેક પ્રોડક્ટની અંદર MRP એકદમ રિઝનેબલ રાખેલી હોય છે. અને સૌથી છેલ્લો ચોથો અગત્યનો મુદ્દો, ઇફકો ટોક્યોનું કેટલાય નામ સાંભળેલું છે. ઇફકો ટોક્યો એ ઇફકોની એક સબસિડરી છે ઇન્સ્યોરન્સ, જનરલ ઇન્સ્યોરન્સની. તો આપણી દવા ઉપર આપણે કિસાન સુરક્ષા વીમા યોજનાનું પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ. તમારું ખરીદીનું બિલ, આપણી દવાઓનું બિલ એ તમારી પોલિસી છે. તમે ગમે ત્યાંથી ગુજરાતના કોઈપણ ખૂણેથી ઇફકોની દવા લાવતા હોય તો એનું બિલ ફાડીને ફેંકી ના દેવાનું. બિલ એ તમારી પોલિસી છે. બિલની અંદર જેટલી પણ રકમ હશે, ન કર નારાયણ તમને કોઈ અકસ્માત નડ્યો તો તમારા ફેમિલીને એક ઇન્સ્યોરન્સ વીમો મળવા પાત્ર છે. બિલની જેટલી રકમ હોય એના 6.67 ગણો આપણે વીમો આપીએ છીએ. તમારા બિલના અંદર જે નામ હોય એ ટુકડે તમે 15,000 રૂપિયાની ના એક લિમિટ છે, તો 15,000 રૂપિયા ગુણ્યા 6.67 કરો તો 1 લાખ રૂપિયા વીમો થાય. તો અમે તમારા નોમિનીને દવા ઉપર એક તો સારી ગુણવત્તાવાળી દવા આપીએ, વ્યાજબી ભાવથી આપશું, અને વધારાનો આના અંદર કોઈ અલગથી પ્રીમિયમ લેવાનું થતું નથી. બિલ એ તમારી પ્રીમિયમ પોલિસી જ છે. તો 6.67 અને 15,000 રૂપિયા એટલે 1 લાખ રૂપિયા વીમો દવાઓ પેટે મળવા પાત્ર છે. જો આપણા ખેડૂતને કોઈ અકસ્માત નડે તો એની અંદર જો કદાચ 2 હાથ અથવા 2 પગ, શરીરના કોઈ 2 અંગ ડેમેજ થાય તો 50% વેલ્યુ આપીએ છીએ. અને શરીરનું કોઈ એક અંગ, ચાપ કટરની અંદર, થ્રેસરની અંદર એક હાથ આવી જાય અને કદાચ એક હાથ ડેમેજ થઈ જાય તો તમે અમારી દવાઓ વાપરેલી હોય તો તમારું 1 લાખ રૂપિયાના હકદાર હોય તો 25,000 રૂપિયા તમને મળવા પાત્ર છે. તો આ બધી વસ્તુ ઇફકો એમસીની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે તમે અલગ અત્યારે હાલ રાઉન્ડ અપ લાવતા હોય, બાયરનું, સિઝન્ટાનું દવાઓ વાપરતા હશો, એના કરતાં અમારું થોડું કલ્ચર અલગ છે. સહકારી ધોરણથી, સહકારી ભાવનાથી અમે કામ કરીએ છીએ. તો આ એક વસ્તુ હતી જે મારા તમને હાઇલાઇટ કરવાની હતી. હવે આપણે બધા કપાસની અત્યારે સિઝન ચાલુ છે, વાવેતરની. આપણે બધા કપાસ મૂકવાના છીએ. તૈયારીઓ લગભગ ખેતરની અંદર બધી થઈ ગઈ હશે. હું પ્રેઝન્ટેશનની અંદર જોવા જાઉં તો ઘણો થોડોક સમય લઈ લેશે, પણ થોડુંક ટૂંકમાં હાઇલાઇટ કરીએ. દવાઓ જે પ્રોડક્ટ કપાસની અંદર આપણે ઇફકોની વાપરીએ છીએ અથવા અમે વેચીએ છીએ, એ પ્રોડક્ટની અંદર કપાસની અંદર સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આવે છે નિંદામણનો. વાવ્યા પછી પહેલો જ પ્રશ્ન આવે આપણો નિંદામણનો. નિંદામણની અંદર મેં તમને કીધું રાઉન્ડ અપ, ગ્લાયફોસેટ, આપણે ઇફકો ગેનકી નામથી આપણે વપરાઈએ છીએ. એ પોસ્ટ ઇમરજન્સ છે. ઘાસ ઉગ્યા પછી આપણે રાઉન્ડ અપ જેવી પ્રોડક્ટો વાપરીએ છીએ. એના સિવાય એક પ્રોડક્ટ છે આપણું ઇફકોનું નામ છે ઝાકિયામાં પ્લસ. એની અંદર પેન્ડીમેન્થાલિન 38.80 ફોર્મ્યુલેશનમાં આવે છે, 38% વાળું, જે પ્રી ઇમરજન્સ તરીકે કામ કરે છે. તમે કપાસ જેવું મૂકો અને તરત જ તમે પાણી આપતા હોય તો એને તરત જ તમારે એપ્લાય કરવાનું છે, સ્પ્રે કરવાનું છે 700 ml એકરના માપ પ્રમાણે, જેથી કરીને ઘાસ ઉગવા ના દે. તો એક પ્રી અને પોસ્ટ ઇમરજન્સની અંદર 2 પ્રોડક્ટ છે, એક પેન્ડીમેન્થાલિન અને બીજું છે ગ્લાયફોસેટ, એ તમારું રાઉન્ડ અપ. આ 2 પ્રોડક્ટો ઇફકોમાં બી અવેલેબલ છે. નિંદામણ નાશક તરીકે કપાસની અંદર આપણે વપરાઈએ છીએ. બીજા નંબરની અંદર એના પછી સ્ટેજ શું આવે? 25 થી 30 દિવસનો જે કપાસનો પીરિયડ છે એની અંદર ઉપરનો જે ભાગ છે વેજીટેટિવ ભાગ, એના કરતાં નીચેના જે મૂળ ખરા એનું ડેવલપમેન્ટ સૌથી વધારે આ સ્ટેજની અંદર થતું હોય છે. 30 દિવસ પછી ઉપરનો વેજીટેટિવ પાર્ટ વધે, નીચે એક લિમિટેશન આવી જાય એના વિકાસની. એટલે આપણે બધા જનરલી પાયાની અંદર DAP, NPK નાખતા હોય છે. સાથે સાથે ઘણા બધા લોકો હ્યુમિક એસિડ અથવા માઇક્રોરાઇઝર જેવી પ્રોડક્ટો આપતા હોય છે. તો ઇફકોની અંદર પણ પાયામાં નાખવા માટે સાગરિકા છે, સાથે સાથે માઇક્રોરાઇઝર છે. એ સિવાય પાયા પછી આપણે 15 દિવસે 20 દિવસના પીરિયડની અંદર
તો આ એક પ્રોડક્ટ છે હ્યુમેટસુ, જે પીજીઆર પ્રોડક્ટ છે. જેમ સાહેબે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સની વાત કરી હતી એ રીતે આ હ્યુમેટસુ 25 થી 30 દિવસના જે આપણો કપાસનો પીરિયડ છે, જેમાં મૂળનો વિકાસ છે, તંતુ મૂળનો વિકાસ થાય, એના માટે આપણે 1 એકરની અંદર 1 લીટરના માપ પ્રમાણે ડ્રિન્ચિંગ એટલે કે ટૂવો અપાવડાવીએ છીએ અથવા પાણી સાથે આપવાની ભલામણ કરીએ છીએ. હ્યુમેટસુ એ સંપૂર્ણ કુદરતી પ્રોડક્ટ છે, સાઇબેરિયા રશિયાથી ઇમ્પોર્ટ કરેલી પ્રોડક્ટ છે. આની અંદર જો કન્ટેન્ટની વાત કરીએ તો મુખ્ય 3 તત્વો નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ અને 9 જાતના સૂક્ષ્મ તત્વો કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, બોરાન બધા ચિલેટેડ ફોર્મની અંદર છે, એટલે રેડી ટુ યુઝ, તરત જ છોડ એને લઈ શકે. એના સિવાય આની અંદર હ્યુમિક એસિડ છે. હ્યુમિક એસિડની અંદર હ્યુમિક એસિડ પ્યોર છે, 84.5% એની શુદ્ધતા છે. હ્યુમિક એસિડનો રોલ છે મૂળનું ડેવલપમેન્ટ, મૂળના વિકાસનો. એના સિવાય ફલ્વિક એસિડ છે જે ફૂલ ખરતા અટકાવે છે. અને સૌથી ખાસ અગત્યનું આની અંદર એક લિયોનાર્ડાઇડ કરીને ટેકનિકલ એડ કરવામાં આવ્યું છે કે જે જમીન સુધારકનું કામ કરે છે. જમીનની અંદર ઓર્ગેનિક કાર્બન એડ કરવાનું એટલે કે જમીનનો પીએચ બેલેન્સ કરવાનું કામ કરે છે. એટલે શરૂઆતના 25 દિવસનો જે પીરિયડ છે કપાસની અંદર તમારા મૂળના વિકાસ માટે તમે ડ્રિન્ચિંગ, તમે કોઈ ફૂગનાશક દવા અથવા ઉધેવની દવા, ટર્માઇટની દવા આપતા હોય તો એના સાથે ઇઝીલી મિક્સ થઈ શકે છે. એટલે તમે હ્યુમેટસુનો 25 દિવસે 20 દિવસે ઉપયોગ કરી શકો છો. એના પછી કપાસની અંદર અલગ અલગ જાતના રોગ ને જીવાત આવતી હોય છે. તો જીવાતની જો વાત કરીએ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સૌથી એફિડ એટલે ગરો, સફેદ માખી, લીલી પોપટી, થ્રિપ્સ, વ્હાઇટ ફ્લાય, આ બધી જીવાતો કપાસને અસર કરતી હોય છે. એના લગભગ અલગ અલગ ટેકનિકલ કામ કરતા હોય છે. ઓલરેડી અમારા સ્ટોર ઉપર તમને એક લિટરેચર પણ આપવામાં આવ્યું છે કે કઈ જીવાત સામે કઈ દવાનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ બધી દવાઓ છે. અત્યારે ટેકનોલોજી, જેમ સાહેબ વાત કરે છે કે ભાઈ ટેકનોલોજીનો યુગ છે કે ભાઈ અલગ અલગ જીવાતમાં અલગ અલગ દવાઓ અત્યાર સુધી આપણે વાપરતા હતા. એના સાથે સાથે અત્યારે એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર પણ એક સિંગલ ટેકનિકલ એવું આવે કે જે દરેક જાતની જીવાતનું એક જ સાથે નિયંત્રણ કરતું હોય. તો ઇફકોની અંદર એક પ્રોડક્ટ છે ઇરુકા, એની અંદર ટેકનિકલ છે લેમડા અને થાયોમિથોક્ઝામ. જે મેં તમને આ જીવાતોની વાત કરી એ સાથે સાથે અત્યારે સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે ગુલાબી ઈયળનો, જે નાની મોટી ઈયળ હોય એનો પણ સારી રીતે કંટ્રોલ કરે છે. તો તમે એ પ્રોડક્ટ ઇરુકા લિટરેચરની અંદર નામ છે. આના પછી કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પર્સનલી વાત કરજો. તો ઇફકોને જીવાત માટેની દરેક પ્રોડક્ટ જે બજારમાંથી તમે વાપરો છો એ દરેક પ્રોડક્ટ ઇફકો એમસી જોડે એના બાસ્કેટની અંદર અમે તમને ઉપલબ્ધ કરાવીએ છીએ. બીજા નંબરની અંદર રોગની જો વાત કરીએ તો મુખ્ય કપાસની અંદર 2 રોગ છે. એક તો વિલ્ટ એટલે આપણો સુકારો, ઊભા આપણે એમ થાય કે ભાઈ કપાસમાં કોઈ તકલીફ નથી ને ઊભા સુકાય છે, એના આપણે સુકારો કહેતા હોઈએ છીએ. એની અંદરની નસો એક જાતની ફૂગના કારણે ડેમેજ થતી હોય છે. તમે એનું ફોલો તો અંદરની નસો બ્લોક થઈ જતી હોય. એની અંદર અમે ઇફકોની એક પ્રોડક્ટ છે મોયાશી. શરૂઆતમાં જ્યારે 30 થી 40 દિવસનો પીરિયડ હોય ત્યારે એક ટેકનિકલ છે મોયાશીમાં થાયોફેનેટ મિથાઇલ. આ ટેકનિકલને એક 15 લીટરના પંપમાં 40 થી 50 ગ્રામ એડ કરીને તમારા નીચે ટૂવા આપવાના છે. તો આ બધી રોગ અને જીવાતની વાત છે. તો કપાસની અંદર આ મુખ્ય રોગ જીવાત છે. હવે તુવેરની જો વાત કરીએ તો તુવેરની અંદર સીડ ટ્રીટમેન્ટ, આપણા આ હ્યુમેટસુ જે મેં તમને વાત કરી એ સંપૂર્ણ કુદરતી નેચરલ પ્રોડક્ટ છે, જેથી કરીને તમે આને સીડ ટ્રીટમેન્ટ પણ આપી શકો છો. સારા અંકુરિત બિયારણને સારી રીતે ઉગાડ શક્તિ થાય એના માટે હ્યુમેટસુની સીડ ટ્રીટમેન્ટમાં તુવેરની અંદર આપી શકો છો. તુવેરમાં મુખ્ય પ્રશ્ન એક ઈયરનો હોય છે. ઈયરની અંદર આપણે અત્યાર સુધી પ્રોક્લેમ, કેટલાય નામ સાંભળ્યું? પ્રોક્લેમ એટલે ઇમામેક્ટિન બેન્ઝોઇડ, આપણે સેવ જેવી દવા વાપરતા હતા ને, સેવડી. એટલે ઇફકોની અંદર પ્રોક્લેમને ઈગાવ, ઇમામેક્ટિન સેમ ટેકનિકલ છે. તો ઇમામેક્ટિન બેન્ઝોઇડ અમે તુવેરની અંદર પ્રમોટ કરતા હતા. એના સાથે સાથે ક્લોરોસાયપર, આપણે 505 કદાચ કહેતા હશું, ક્લોરોસાયપર એ પણ ઈયરની જ દવા છે. આ બંને પ્રોડક્ટો સાથે આપવાની સજેસ્ટ કરતા હતા. એના સિવાય એક ખાસ ટેકનિકલ જે આપણે બધા એક લેવલ ઉપર થ્રેશોલ્ડ લેવલ કે ભાઈ ઈયરની અવસ્થા બહુ મોટી થઈ જાય અથવા વધારે પડતી ઈયરો હોય તો એક બીજું ટેકનિકલ કોરાઝોન વાપરો છો બધા કોરાઝોન લગભગ અત્યારે હાલના સમયની અંદર તમે આ તો ખરેખર આ સ્ટેજ ઉપર હું સહકારી સંસ્થા ભાવનાવાળો માણસ છું એટલે થોડુંક કહી શકું, કોઈ કંપની પર્સનલ હોય તો ના લેતા. આ કંપનીઓનો નફો જ્યારે કોરાઝોન બજારની અંદર લોન્ચ થયું હતું
ત્યારે 60 mlના 2000 રૂપિયા ભાવ આપણા જોડેથી લેતા હતા. કેટલો? 2000 રૂપિયા ભાવ 60 mlનો લેતા હતા. એ કોરાઝોન અત્યારે હાલ એનું પેટર્ન કરાયેલી હતી એટલે નફો લેતા હતા આપણી જોડેથી. અત્યારે ઇફકો એમસીની અંદર અમે સેમ પ્રોડક્ટ એ જ ટેકનિકલ સીમો નામ આપ્યું છે, કોરાઝોનવાળું ટેકનિકલ. તો લગભગ 300 થી 400 રૂપિયામાં 2000 વાળી કિંમતવાળી કોરાઝોન આપણે અત્યારે તમને પ્રોવાઈડ કરાવીએ છીએ. તો એ ઇમામેક્ટિન જે છાંટતા હતા કેમ કે પંપનો ખર્ચો ઓછો થતો હતો, તો એ જ વસ્તુ અત્યારે સીમો એટલે આપણું જે CTPR કોરાઝોનવાળું ટેકનિકલ છે એ પણ તમે તુવેરમાં વાપરી શકો છો. હવે પર પંપનો ખર્ચો એટલો બધો થશે નહીં, એટલે તમે કોરાઝોનની અમે ભલામણ કરીએ છીએ, એટલે કે લાંબા ગાળાનું તમને રિઝલ્ટ મળે, વારે વારે પંપ ના ઉપાડવા પડે. તો ખાસ તો કપાસ અને તુવેરની અંદર આ જ હતું. ફરીથી એકવાર તમે બધાએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. સાથે સાથે ગ્રીન ટીવીનો પણ આભાર માનીએ કે જેટલો સરસ પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. અચ્છા, સવાલ રહી ગયા. તો મેં વાત કરી હતી ઇફકોને આપણે બધા ઓળખીએ છીએ. ઓગસ્ટ 2015ની અંદર એને દવાઓ માટે એક જાપાનની સંસ્થા સાથે ટાઈઅપ કર્યું હતું. તો કોઈ નામ કહે છે શું છે એનું નામ? મિત્સુબિશી કોર્પોરેશન. આપણે બધા એસી અત્યારે હાલ મિત્સુબિશીના વાપરતા હશું. જાપાનની संस्था છે. सरस. आ जाइए सर, स्टेज पे आ जाइए. बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारियाँ हमारे किसानों को देने के लिए. साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप इफ़को एमसी के उत्पादों के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो बाहर आप स्टॉल विज़िट कर सकते हैं. इफ़को एमसी, हुंडई, साथ ही CNHI यानी न्यू हॉलैंड और स्टील इंडिया का भी बाहर स्टॉल लगा हुआ है. आप स्टॉल्स विज़िट कर सकते हैं. इफ़को एमसी का टोल फ्री नंबर है 1800-309-3815, 1800-309-3815. और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं छोटी मशीनों की, जो आपके छोटे कामों को कम समय में आसानी से करती हैं. लागत मेहनत कम है, दाम भी कम है, सहज सरल बनाती हैं. कृषि के बड़े बड़े कामों को कम समय में, संकरी जगहों में, छोटी जगहों पे, ऐसे काम जो ज़्यादा समय लेते हैं, ज़्यादा लागत मेहनत लगती है, उन्हें कम समय में एक कंपनी है जिसकी मशीनें आसान करती हैं, जिसका नाम है स्टील प्राइवेट लिमिटेड. तो आइए इसके बारे में जानकारी देने के लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ किस तरीके से आपको मदद करती हैं, कृषि की नई तकनीकें कैसे आपको मददगार होती हैं खेती के कामों में. और मैं आपको ऐसा विश्वास दिला सकती हूँ कि इन मशीनों के बारे में जानकारी आपको बहुत रोचक लगेगी. आप ध्यान से इसे सुनेंगे. तो मैं इस विषय पर जानकारी देने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर उमेश शर्मा सर हैं, TSM सेल्स एंड्रियाज स्टील प्राइवेट लिमिटेड से. साथ ही निमांग सोनी सर हैं. सर प्लीज़ मंच पर आएँ और इस विषय पर हमारे किसानों को जानकारी दें. धन्यवाद ग्रीन टीवी और जो सभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो साइंटिस्ट और बाकी लोग जो आए हुए हैं, किसान भाई गांव-गांव से, दूर से, ऐसी गर्मी में आप लोग आए. स्टील की तरफ से मैं उमेश शर्मा और हमारे ऑथराइज डीलर जो यहाँ पे सप्लाई करते हैं बड़ौदा से, बेहमन टूल्स, मिस्टर निमांग सोनी, हम लोग दोनों लोग आपको एंड्रियाज स्टील कंपनी से की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. तो इस कंपनी के बारे में मैं स्मॉल इंट्रोडक्शन दूंगा. अरे भैया काहे जगा दिया, आराम से सपना देख रहा था. सपना पूरा करना है तो सोने से काम नहीं चलेगा. जो किस्मत को जगाने के लिए खुद कोशिश करते हैं, मैं हमेशा उनकी मदद करता हूँ. कब तक पुरानी तकनीक से चलते रहूं? तरक्की करनी है तो जर्मन तकनीक वाले स्टील उपकरणों को अपनाना पड़ेगा. समझ गया सोनू भाई, परिवर्तन तो मैं ला के रहूंगा और अपने सपनों को भी जरूर पूरा करूंगा. गुजराती लैंग्वेज का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं कंपनी के बारे में आपको स्मॉल इंट्रोडक्शन दूंगा और प्रोडक्ट्स के बारे में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे जो कलीग हैं मिस्टर निमांग सोनी, वो सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी दे देंगे. तो एंड्रियाज स्टील बेसिकली एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जो आज से लगभग 100 ईयर एगो 1926 में 1926 में एक कंपनी मिस्टर एंड्रियाज स्टील ने शुरू की थी, जो कि जर्मनी से हैं. वहाँ से कंपनी ने शुरुआत की और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए यूरोप में और अपने प्लांट्स बढ़ाते गई कंपनी और प्रोडक्ट रेंज डेवलप करते गए.
आज के डेट में अगर हम देखें तो करीब 160 देशों में कंपनी अपना जो काम कर रही है और 7 देशों में कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अपने इंडिया में भी पूना में कंपनी का असेंबलिंग प्लांट है, जहाँ अपने इंडिया में पुणे से ऑपरेट होती है कंपनी। ये कंपनी का ग्लोबली दिया है मिस्टर एंड्रिया स्टिले, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत 1926 में जर्मनी में की थी। अभी कंपनी का आगे भी प्लान है कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ करेंगे। इसमें कंपनी के कई तरह के रेंज के प्रोडक्ट हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में हैं और हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं, हैंड हेल्ड्स प्रोडक्ट्स हैं। मान के चलो आपके पास में आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, या आप किसान नहीं है, आपका फार्म हाउस है छोटा सा, तो उसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल जो आपको फील्ड में ऑपरेशंस करना है, कुछ काम करना है, उसके लिए ये कंपनी है। तो इसमें कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स की, बहुत सारे कैटेगरीज हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि अगर आप गार्डन्स कैटेगरी के बारे में बात करें या दूसरे कैटेगरी में, तो इस तरह से हमारे कंपनी के अलग अलग रेंज में प्रोडक्ट्स हैं। हमारी कंपनी है जो फॉरेस्ट्री, जो प्लांटेशन में गार्डन्स हैं, ऑर्चर्ड हैं। जैसे कि हम इस मंदिर में आए तो हम लोगों को बहुत सारे प्लांट्स मिले, घास मिली, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी मशीन से हैं हमारे पास में। इस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं। फिर दूसरी जो एक महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर, किसानों के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है। प्राइमरी ऑपरेशन से लेके सेकेंडरी ऑपरेशन, जिस तरह से मशीनें यूज होती हैं वो सारे हमारे पास में मशीन हैं। फिर अभी जैसे ट्रैक्टर्स की बात हुई और हुंडई से आए हैं तो उन्होंने कार्स की बात की, और इन सब मशीनों को क्लीन कैसे करना है, तो स्टील इंडिया के पास में 15 से अधिक ऐसे मशीन्स हैं जो कि कैसे उनको क्लीन करना है। हाई प्रेशर क्लीनर्स हैं कंपनी के पास में, जिससे आप ट्रैक्टर, कार, प्लस आपके पास में डेयरी फार्म है, आप जहाँ पे भी गौ पालन या आपके पास में बफेलो फार्म है, तो उसकी क्लीनिंग के लिए अपने पास में एक बड़ी रेंज है, एग्रीकल्चर की है। और फॉरेस्ट्री में जैसे लकड़ी काटने के लिए जो मशीन्स यूज होते हैं, डैमेज प्लांट्स होते हैं, उनको कट करने के लिए प्लांटेशन है। और कंपनी के पास में 3 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए अगर किसी एरिया में, तो आप पेट्रोल ऑपरेटेड मशीन यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपको पास में अगर ऐसी जगह है, मान के चलो आपको फार्म हाउस में करना है या आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलने वाली मशीन्स हैं कंपनी के पास में। और दूसरा, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मशीनें डेवलप हो रही हैं, कॉर्डलेस, मतलब बैटरी से चलने वाली मशीनें। स्पेशल कहीं पे घास काटना है, कोई प्लांट की टहनी काटना है, या आपका मैंगो ऑर्चर्ड है, या किसी भी तरह का प्लांटेशन है, आपको कट करना है, तो उसके लिए पेट्रोल इंजन या मैनुअल ज़रूरत नहीं है, आप बैटरी ऑपरेटेड मशीन यूज कर सकते हैं और सतह से ही मशीन को, उसको प्लांट को मेंटेन करने के लिए। तो तीनों कैटेगरी की मशीनें हैं और पूरी रेंज है। इस रेंज के बारे में एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में मेरे जो सहपाठी हैं मिस्टर निमांक सोनी, ये प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि एग्रीकल्चर की कौन कौन सी मशीनें हैं जो आपके पास में क्या यूज कर सकती हैं, जैसे कि जितनी सारी रेंज हैं एग्रीकल्चर में, और ये बाकी प्रोडक्ट से अलग क्यों हैं, जैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या खासियत है और वो आपके काम में कैसे आ सकती है। और तीसरा ये चीज़, एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे एग्रीकल्चर से डिपार्टमेंट से आए हुए वरिष्ठ अधिकारी लोग भी हैं कि इन मशीन्स पे गुजरात गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इन पे कोई अनुदान, सब्सिडी मिलती है क्या? तो हाँ, इस पे सब्सिडी मिलती है। 40% 50% जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है उसके आधार पर सब्सिडी मिलती है। और वो आप लोगों को ज़्यादा मालूम है कि कैसे वो आई खेडूट पोर्टल काम करता है और उसमें अप्लाई करना पड़ता है। तो दिस इज है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में और आगे का जो डिटेल्स है कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में मिस्टर निमांक सोनी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। નમસ્કાર, બધાનું સ્વાગત છે। હવે મારે તમને એક વસ્તુ પૂછવી છે કે અહીંયા કેટલા લોકોને લેબરનો પ્રોબ્લેમ પડે છે પોતાના ખેતરમાં? મારા ખ્યાલથી 60-70% લોકોને લેબરનો પ્રોબ્લેમ પડે છે, બરાબર ને? તો અમારા જોડે જે મશીનો છે એનાથી તમે એ તમારા પ્રોબ્લેમને દૂર કરી શકો છો। હવે ધારો કે વાત કરીએ આપણે આ પેલું પાવર વીડર, સૌથી રાઈટ સાઈડમાં સૌથી નીચે તમને દેખાતું હશે,
જો એને તમે આપણે અત્યારે મેન્યુઅલી કે એમ ખેતી કરીએ છીએ અથવા ટ્રેક્ટર પણ છે એને ટીલેજ કરવા માટે, પણ જો આપણે એ મશીનનો યુઝ કરીએ તો એ નૂક એન્ડ કોર્નર્સમાં નહીં જઈ શકે ટ્રેક્ટર. જો આ મશીન જે છે એ કોઈ પણ ગુણામાં, જેને આંબાવાડી છે, જેને જે ચાસ વચ્ચે જગ્યા જે છે 3-3.5 ફૂટની છે, એમાં આ મશીન તમારા માટે વરદાન સાબિત થશે. હવે આની જે રોટરીથી તમે અઠવાડિયામાં એક વખત પણ ફેરવશો ને તો આનાથી એટલો બધો ફાયદો છે કે તમારા જે પ્લાન્ટ્સ છે ને એને પાણીની જરૂરિયાત પણ ઓછી પડશે, એને દવાની જરૂરિયાત પણ ઓછી થઈ જશે અને નાઇટ્રોજન એબ્સોર્બ કરશે એટલે એનો ગ્રોથ પણ બહુ સારો થશે પ્લાન્ટ્સનો. તો આ બધા તમે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર જે છે એ તમે કન્સિડર કરશો ને તો માત્ર ને માત્ર 1 થી 2 વર્ષમાં આ મશીન તમે ફ્રી કરી દેશો. એટલી તમારે દવા ઓછી વાપરવી પડશે, એટલું તમારે પાણી ઓછું જશે. આ બધા જે મશીનો જે છે એ યુરો 5 એન્જિનના છે. યુરો 5 એન્જિન એટલે અત્યારના જે એન્જિનના સ્ટાન્ડર્ડ છે એમાં સૌથી લેટેસ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ છે. અને આ બધા મશીનો જે છે એ સર્વોત્તમ ક્વોલિટીના છે મશીનો. જેટલા પણ મશીનો તમને અહીંયા દેખાય છે એ બિલ્ડ ટુ લાસ્ટ છે. તમારે આવનારા 5, 10, 15 વર્ષ સુધી મારા જોડે એવા દાખલા પણ છે કે 10-10 વર્ષથી લોકો ચલાવે છે અને કોઈ મેન્ટેનન્સ નથી એની અંદર. જે આમ પેલું કેવું કે ઇફ યુ ટેક કેર ઓફ ધ મશીન, મશીન વિલ ટેક કેર ઓફ યુ. જો તમે મશીનની સારી સંભાળ રાખશો તો મશીન તમારું ધ્યાન રાખશે, એવું છે આ. અને આ મશીન એટલા મેન્યુઅરેબલ છે કે મહિલાઓ પણ ચલાવી શકે છે. અહીંયા ભારતની વાત કરીએ તો પૂનાની સાઈડ ખાસી બધી મહિલાઓ છે જે આ મશીન રેગ્યુલર બેઝ ઉપર ચલાવે છે. આ મેં પાવર વીડરની વાત કરી. હવે આપણે દવાઓ છાંટવાના જે પેટ્રોલવાળો સ્પ્રેયર છે એની વાત કરીએ તો એની અંદર 5 થી 10 માઇક્રોનમાં આપણે જે ઇફકોવાળા ભાઈએ કીધું કે દવાઓ વેચે છે તો એને તમે યુઝ કરશો તો 5 થી 10 માઇક્રોનના ડ્રોપલેટ્સની અંદર એ તમારે દવાઓ છાંટી શકશે. એની અંદર તમે નેનો યુરિયા પણ તમારા જમીનની અંદર એકદમ ઇવન સ્પ્રેડ કરી શકો તો તમારું યુરિયા પણ ઓછું વપરાશે. અને તમે જો ઓર્ગેનિક ખેતી કરતા હોય, જો પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા હોય એમાં પણ તમારા માટે વરદાન સાબિત થશે. અરે એક ભાઈ તો એવા છે કે જે પોતાના પ્લાન્ટ્સ ઉપર ગૌમૂત્રનો છિડકાવ કરે છે આ મશીનથી. પેલું જે પાવર વીડરની ઉપર દેખાય છે ને મિસ્ટ બ્લોવર એનાથી. તો આ તમારા દવાઓનું બચત કરશે અને તમારે આવનારા 5-10 વર્ષ સુધી મશીન ચાલશે વિથ મિનિમમ મેન્ટેનન્સ રિક્વાયર્ડ. આ બધું વસ્તુઓ તમે એડ કરશો તો અમારા મશીનના જે કોસ્ટ જે તમે એ તમે આવનારા 1 વર્ષ કે 6 મહિનામાં જ રિકવર કરી શકશો. પછી આપણે જ્યારે પ્લાન્ટેશન કરવાનું હોય તો એના માટે ખાડા ખોદવાની જરૂર પડે. અત્યારે તમે ખાડા ખોદવાવાળા તમને બહાર મળી રહેશે પણ તમારે 10 કોલ કરવા પડશે ત્યારે તમારા જોડે આવશે. અને તેમ છતાંય તમારા પ્રાઇઝમાં બબાલ ને એ બધું તો રહેવાનું જ છે. તો એક મશીન તમે વસાવી લો, આ અર્થ અગર જે લખેલું છે એ તમારે એટલું તમારા કન્વિનિયન્સ મુજબ એક સિંગલ મેન ઓપરેટ કરી શકશે. 2 ઇંચથી લઈ અને 12 ઇંચ સુધીના ખાડા થઈ શકે અને 1 મીટર ઊંડા ખાડા થઈ શકે. તમારે જેટલું એમાંથી અપ ટુ યોર રિક્વાયરમેન્ટ, આપણા જેટલી જરૂરિયાત છે એટલા મુજબના તમારે ખાડા ખોદવાના. અને એ તમે પોતાની રીતના જ્યારે યુઝ કરશો તો તમે લેબરનું પણ બચત થશે. જ્યારે તમે મેન્યુઅલી ખાડા ખોદવા જાઓ અને મશીનથી ખાડા ખોદવા જાઓ તો ઘણો બધો ફરક પડશે, ટાઈમનો ઘણો બધો બચત થશે. સેમ એવી જ રીતના આપણી જોડે ચેઇનસો મશીન છે. આપણું ચેઇનસો મશીનમાં આખા વર્લ્ડની નંબર 1 કંપની છે. આ એ કંપની છે કે જેને ચેઇનસો મશીનને શોધ્યું હતું. તો આ જે મશીન જે છે એની અંદર તમને જે બહાર ચાઇનાના પેલા મશીનો મળે છે એના કરતાં અડધું પેટ્રોલ જશે અને તમારું એ મશીન તમારે 3-4 મહિના પછી ફેંકી દેવું પડતું હોય છે જનરલી, એટલું બધું રિપેરિંગ કોસ્ટ આવતું હોય છે. તો આ મશીન તમારા ઘણા જ વર્ષો સુધી ચાલશે. હવે ખેડૂત જે છે એ વારે ઘડીએ 3-4 મહિને નવું મશીન ના લઈ શકે. આ એક મશીન સારી ક્વોલિટીનું એક વખત વસાઈ લે તો મારી એને ગેરંટી છે કે 10 વર્ષ સુધી વિથ પ્રોપર મેન્ટેનન્સ એ મશીનનો યુઝ કરી શકશે અને એ બહારના મશીન કરતાં અડધું પેટ્રોલ ખાશે. એનું મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ પણ એટલું ઓછું છે. હવે આ બધા પ્રોડક્ટ વિશે તો અત્યારે નહીં વાત કરી શકાય પણ આ મેં તમને બધા મેઇન પ્રોડક્ટ કીધા. તો તમારે વધારે માહિતી જોઈતી હોય તો આપણો સ્ટોલ બહાર જ છે, ત્યાં આગળ તમે મને આવીને પર્સનલી પૂછી શકો છો. જે મેં પહેલું મશીન કીધું જેનાથી આપણે આંતરખેડ કરીએ અથવા તો 2 જગ્યા વચ્ચે થાય એનું નામ શું હતું? पावर वीडर. हाँ, पावर वीडर. इधर बहनों की तरफ लाइएगा माइक. एक और सवाल. जो मैंने दवाई छांटने का पेट्रोल ऑपरेटेड पंप बताया था उसका क्या नाम है? बोलो स्पेयर. आ जाइए मैम, आ जाइए मंच पे. तालियां बजा दीजिए. आखिरी आधा घंटा और छोटे छोटे 3 स्पीच लेकिन महत्वपूर्ण स्पीच रहेंगे. कुछ स्कीम्स की जानकारी आपको संक्षिप्त में देंगे. एक बार जोरदार तालियां महिला शक्ति के सम्मान में.
अगर आप स्टील प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं, मशीन के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं, तो नंबर है 9028411222 9028411222। और चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, और उसके बाद आप ही के बीच से कुछ प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा। छोटे छोटे 3 महत्वपूर्ण स्पीच हैं, संक्षिप्त में आपको जानकारी देंगे। मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री अश्विन एम पटेल सर हैं, DDH वडोदरा गुजरात से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की फसलों के लिए क्या महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं उसकी जानकारी दें। महिलाओं के लिए विशेष है ये टॉपिक, तो इस बार सवाल का जवाब भी मैं चाहूँगी कि महिलाओं की तरफ से ही, और पीछे से हाथ उठाएंगी अगर बहनें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नमस्ते खेडूत मित्रों, राम राम। बागायत विभाग શું છે? કોણ કહેશે? સરસ. હવે આપણે ખેડૂતની જરૂરિયાત છે. એકચ્યુઅલી દરેક ખેડૂત ખેતીવાડી, બાગાયત અને પશુપાલન સાથે સંકળાયેલા છે જ, તમે જાણો જ છો. પણ બાગાયત વિશે થોડી ચર્ચા કરી લઉં છું. મને સમય વધારે આપ્યો નથી, છતાં આપણે સામાન્ય ચર્ચા કરી લઈએ. સ્કીમો ઘણી બધી છે, 163 જેટલી સ્કીમો છે બાગાયત ખાતાની. હવે દરેક સ્કીમો મારે સમજાવવી અહીંયા અઘરી છે, પણ આઈ ખેડૂત પોર્ટલ હમણાં ચાલુ જ છે. 31 તારીખ સુધીની આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કરી શકશો. ત્યાર પછી પણ 15/6 સુધી પણ અમુક યોજનાઓ ચાલુ રહેશે. અને આ વખતે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ 2.0 એટલે કે નવું આવ્યું છે, એટલે એમાં રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત છે ખેડૂતોનું. જે પણ સહાય લેવા માગતા હોય એ ખેડૂતો માટે નોંધણી ફરજિયાત છે, રજિસ્ટ્રેશન. એટલે પહેલાં નોંધણી કરાવી લેજો અને ત્યાર પછી અરજી તમે કરી શકશો, બરાબર ને? હવે બાગાયત ખાતાની યોજનાઓ વિશે વાત કરીએ તો બાગાયત ખાતું મુખ્યત્વે કેટલા પ્રકાર છે? બાગાયત ખાતામાં 5, બરાબર. પહેલાં કયું? ફળપાક. ફળપાકમાં તમને ખ્યાલ છે ને, આંબા, ચીકુ, લીંબુ, જામફળ. બીજું શાકભાજી પાકો. ત્રીજું ફૂલ પાકો. ચોથું મસાલા પાકો. અને પાંચમું ઔષધીય અને સુગંધિત પાકો. એટલે બાગાયતમાં મુખ્યત્વે આ 5 પ્રકારો છે. આ દરેક પ્રકારો જે ખરા એમાં અલગ અલગ ફળ પાકો, શાકભાજી પાકો, મસાલા પાકો, ફૂલ પાકો, દરેકમાં યોજનાઓ અલગ અલગ પ્રકારની મૂકેલી છે. એમાં બાગાયત ખાતામાં મુખ્યત્વે જોવા જઈએ તો ધરુથી માંડી એનું પ્રોડક્શન થાય અને પ્રોડક્શન થયા પછી વેચાણ અને વેચાણ કરવા સુધીની તમામ જે અવસ્થામાં જે પણ જરૂરિયાત પડે છે એમાં બાગાયત સહાયરૂપ થાય છે. એટલે ઘણી બધી એવી યોજનાઓ છે જે ખેડૂતોને મહત્તમ ઉપયોગી છે. એટલે આવી દરેક યોજના આઈ ખેડૂત પર હાલે ચાલુ છે, એટલે એમાં અરજી કરી અને લાભ લેવા દરેક ખેડૂત મિત્રોને મારી નમ્ર અપીલ છે. હવે તમે ખેડૂત મિત્રોનો તો આ છે જ, પણ મહિલાઓ પણ છે સામે. તો મહિલાઓ માટે પણ યોજનાઓ ઘણી બધી છે. મહિલાઓ માટે ખાસ કરીને જોવાય તો મહિલા વૃત્તિકા એટલે મહિલાને સ્ટાઇપન્ડ આપવામાં આવે છે. એમાં 2 દિવસ, 3 દિવસ અને 5 દિવસ તાલીમો આપવાની 2 તાલીમો આપવામાં આવે છે. એમાં મહિલાઓને પ્રતિદિન 250 રૂપિયા લેખે સ્ટાઇપન્ડ આપવામાં આવે છે. અને મહિલાઓ અને પુરુષો માટે જે અર્બન એરિયાના હશે એમને માળી તાલીમ આપવાની આવે છે. અને ગ્રામ્ય લેવલે જે મહિલાઓ ખરી એમને વૃત્તિકા સ્ટાઇપન્ડ માટેની ગ્રામ્ય લેવલે અહીંના અધિકારીઓ ગ્રામ્ય લેવલે આવીને પણ તાલીમો આપે છે. એટલે આ મહિલાઓ માટે ખાસ યોજના છે. અને આ જ મહિલાઓ જો પ્રોસેસિંગના સાધનો જે પણ શીખવવામાં આવે છે એ સર્ટિફિકેટ અમે પૂરું પાડીએ છીએ. અને એ સર્ટિફિકેટ જો લઈ અને પ્રોસેસિંગના સાધનો જો એ વસાવવા માગતા હોય તો એને અમે અગ્રતાક્રમ આપીએ છીએ. એટલે કે જેટલી પણ અરજી આવેલી છે અને એમાં જો મહિલા એ સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરે તો એમને અગ્રતા એટલે પહેલાં આપવામાં આવે છે. આ રીતનું છે. હવે નવી
યોજના લોન્ચ થઈ છે ખેડૂતો માટે. ખાસ કરીને સાંભળજો, હમણાં ઘણી બધી કંપનીઓ ટ્રેક્ટર માટેની એવી આવેલી જ છે, બરાબર ને? તો ટ્રેક્ટરમાં ખાસ કરીને બાગાયત યાંત્રિકરણમાં બાગાયત ખાતામાં સ્પેશિયલ મિની ટ્રેક્ટર લગભગ દરેક ખેડૂતો વાપરતા હશે, અને જે નવું લેવા માગતા હશે એની અરજીઓ ચાલુ થઈ ગઈ છે. તો મિની ટ્રેક્ટર, એની સાથે રોટાવેટર, કલ્ટિવેટર, પછી ટ્રેલર, મિની ટ્રેલર અને પાણી ભરવાની ટાંકી એટલે મિની ટાંકી, એ દરેકમાં સહાય મળવાપાત્ર છે. અને એની સહાય હમણાં વધીને સામાન્ય જાતિના ખેડૂતો માટે 25% એટલે કે 75,000 રૂપિયા, અને એસસી અથવા એસટીના જે પણ ખેડૂતો છે એમના માટે 1,25,000 આ ટ્રેક્ટરમાં સહાય મળવાપાત્ર છે. રોટાવેટરમાં એની કિંમત 80,000 પ્રમાણે 50% પ્રમાણે 40,000 રૂપિયા. પછી કલ્ટિવેટરમાં એની કિંમત નિશ્ચિત કરેલી છે 20,000, તો એના 50% પ્રમાણે 10,000. આવી જ રીતે મિની ટ્રેલર અને મિની ટેન્ક, એમાં પણ એની કિંમત 80,000 પ્રમાણે 50% મુજબ 40,000 રૂપિયા સહાય મળવાપાત્ર છે. હવે એ તમામ ઘટકો એકી સાથે લો તો એ દરેકમાં આવી રીતે સહાય મળવાપાત્ર થાય. પણ કોઈ ટ્રેક્ટર અને કોઈ પણ એક સાધન લેવું ફરજિયાત છે, અને તો ટ્રેક્ટર અને કોઈ પણ એક સાધનમાં તમને જે પ્રમાણે સહાય કીધી એ પ્રમાણે સહાય મળવાપાત્ર છે. અને બીજું કે ધારો કે કોઈ ખેડૂતે મિની ટ્રેક્ટર વસાવી લીધું છે અને એ બાકીના સાધનો લેવા માગતા હોય તો પણ એમને બાકીના સાધનોમાં સહાય મળવાપાત્ર થાય છે, જો ટ્રેક્ટર પહેલાં વસાવી લીધું હોય તો પણ. એટલે આ એક સારી યોજના છે, એટલે આ દરેક ખેડૂતોને લાભ લે. ખેડૂત મિત્રો, મેડમે સવાલ પૂછવા માટે કહ્યો છે, તો પહેલો એક જ સવાલ કહ્યું કે બાગાયત વિભાગ જે ખરો એમ બાગાયત વિભાગના કેટલા પ્રકારો છે? ઓહ, સરસ. મહિલાઓમાંથી 5 પ્રકાર. ફળ 5 અને કયા કયા? ફળ પાક, શાકભાજી, ફૂલ, મસાલા, ઔષધિ અને સુગંધી. સરસ, સાચો જવાબ છે. आ जाइए, आप स्टेज पे आ जाइए. एक सवाल और. હવે મેં એક ટ્રેક્ટર માટે મેં તમને જાણકારી આપી છે. તો ટ્રેક્ટરમાં સામાન્ય ખેડૂતને સબસિડી કેટલી છે? સામાન્ય ખેડૂત માટે સબસિડી મેં કીધી છે 75,000. आ जाइए सर, आ जाइए, मंच पे आ जाइए. तालियां बजा दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये तमाम जानकारियां देने के लिए. और अब मैं नितिन वसावा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएँ और इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में हमारे किसानों को जानकारी दें. और लास्ट में 2 सवाल भी सर पूछें, एक महिला किसानों से और एक हमारे किसान भाइयों से. नमस्कार सर्व खेडूत भाईओ बहनों ने. आजना आ ग्रीन टीवी अने जे एना स्पॉन्सरर छे एमना संयुक्त उपक्रमे अने खेतीवाड़ी विभागना सहयोगथी आजनो जे आ खेडूत चौपालनो जे कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे एमां आप सर्वनुं हूँ कृषि विभाग वती हार्दिक स्वागत करूँ छूँ. साथे साथे अगाऊ दरेक कंपनीओए खूब ज सुंदर पोतपोतानुं प्रेजेंटेशन साथेनी माहिती आप सर्वने आपी छे. बागायत अधिकारीए पण योजनाकीय माहिती आपी. खेतीवाड़ी खातुं खूब ज विशाळ खातुं छे. खेडूतना बियारणथी लई अने बजार सुधीनी तमाम पासाओने ध्यानमां राखीने सरकारश्रीए जुदा जुदा तबक्के खेडूतलक्षी सहायनी योजनाओ राखवामां आवी छे. तमे बधा जाणता हशो ए मुजब अत्यारे ज अरजी जे करवानो समय हतो आय खेडूत पोर्टल पर ए खेतीवाड़ी खाता माटेनो अरजीओनुं काम पूरुं थई गयुं छे. तमे बधाए जेने जेने लाभ लेवानो हतो एमणे बधाए अरजीओ करी दीधी छे. हवे पछी एने पूर्व मंजूरी आपवानी कामगीरी
અમારા કક્ષાએથી કરવામાં આવશે. પરંતુ અત્યારે બે બાબત મારે આપ સર્વને જે કરવાની છે કે સરકારશ્રીનો એટલે કે કેન્દ્ર સરકારનો એક બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે, એગ્રીસ્ટેક ફાર્મર રજિસ્ટ્રેશન પ્રોગ્રામ. એગ્રીસ્ટેક પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સરકારશ્રી તમામ ખેડૂતોની જેટલી પણ જમીનો છે તમામે તમામ જમીનોને તમારા આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરી રહી છે. એટલે આ ખૂબ જ ઝુંબેશના રૂપે તમે બધા જાણતા હશો, ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ખેડૂત ભાઈઓ અને બહેનો ઉપસ્થિત છે. આપ સર્વને મારી વિનંતી છે કે ગ્રામ પંચાયત ખાતે પહેલાં PM કિસાન યોજનાના લાભાર્થીઓનું ફરજિયાત હતું, પરંતુ હવે એકે એક ખેડૂતનું ફરજિયાત આ ફાર્મર રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું જ છે. એટલે તમારા અડોશ પડોશની અંદર જે કોઈ ખેડૂત ભાઈઓ જેટલા પણ ખાતેદાર હોય એ પછી એ ખાતામાં 8 નામ હોય, 10 નામ હોય, 20 નામ હોય, એકે એક જણનું ફરજિયાત ફાર્મર રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું છે. જે રીતે આધાર કાર્ડનો નંબર અને આધાર કાર્ડ બન્યું છે, એક યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન થયું છે, એવું આ ફાર્મર રજિસ્ટ્રેશનનો ID બનવાનો છે. તમને એનો ID પણ મળશે, ભવિષ્યમાં તમને એનું કાર્ડ પણ આપવામાં આવશે, જેના થકી જ તમને ખેતીવાડી યોજનાઓની તો બધી લાભ એના થકી જ મળશે. પરંતુ તમારે ધિરાણ લેવું હશે કોઈ પણ સહકારી યા નેશનલાઇઝ બેન્કોની અંદર પણ પાક ધિરાણ લેવું હશે તો આ નંબર થકી જ તમને ભવિષ્યમાં મળશે. ઇન શોર્ટ, ખેતીવાડી બાબતે કોઈ પણ લાભ લેવાનો હશે ભવિષ્યમાં તો તમારે આ રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત થયેલું હોવું જોઈશે. એટલે તમામે તમામ તમારા ગામમાં પણ આ પ્રચાર પ્રસાર કરી અને આ ફાર્મર રજિસ્ટ્રેશનની કામગીરી પૂર્ણ કરાવશો. સાથે સાથે એક અત્યારે ખૂબ જ અગત્યની કૃષિ પ્રગતિ મોબાઈલ એપ્લિકેશન દરેક ખેતીવાડી ખાતાની તમામ યોજનાઓ બાગાયતની લગત કે કોઈ પણ બાબતની હવામાનની હોય, માર્કેટની હોય, આ એક ગવર્મેન્ટે પ્રગતિ એપ બનાવ્યું છે. તો એ એપ પણ તમામ ખેડૂતોએ ફરજિયાત ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે. અહીં જે કોઈ ભાઈઓ બહેનો આવ્યા છે એમણે ફરજિયાત આ એપ અમારા ગ્રામસેવકને મળજો, તમને જે લાવ્યા છે એમને એ તમામ તમને પોતાની અંદર મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરાવી દેશે. બહુ અગત્યની છે અને ખૂબ જ ઉપયોગી છે. એના વિશે ડિટેલમાં હું અત્યારે ચર્ચા નહીં કરી શકું, પરંતુ એ બધા જ આજે બે વસ્તુ જેનું બાકી છે, એક ફાર્મર રજિસ્ટ્રેશન અને પ્રગતિ એપ, આ બધા જ તમે અહીંયા કરાવીને પછી જ જજો. સાથે સાથે જે કંઈ યોજનાકીય બાબતો અમારી ગવર્મેન્ટની જે ખેડૂતલક્ષી બાબતો છે એમાં અમારા ગ્રામસેવકોનો સંપર્ક કરી તમે એનો મહત્તમ લાભ લેજો. સાથે સાથે કોઈ પણ જગ્યાએ કંઈક મુશ્કેલી હોય તો જિલ્લા કક્ષાએ તમે બધા મને જાણો જ છો, એટલે જિલ્લા પંચાયતમાં 8મા માળે મારી કચેરી છે. કોઈ પણ સમયે તમે આવી શકો છો અને તમારી કોઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો એ બાબતે તમે રજૂઆત પણ કરી શકો છો અને એનો હલ પણ તમે મારી પાસેથી મેળવી શકો. એક બીજી સાથે સાથે ખૂબ જ અગત્યની જે બાબત છે, એક ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના, એની હું 2 જ મિનિટની અંદર તમને જાણકારી આપીશ કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ દરેક જગ્યાએ મેન જે કમાનાર વ્યક્તિ જો ક્યારેક ગુમાવીએ ત્યારે કુટુંબ પર ખૂબ જ મોટી આપત્તિ આવી પડે છે. તો એવા સંજોગોની અંદર તમામ ખેડૂતો વતી આપ સર્વનું પ્રીમિયમ સરકાર ભરે છે. ખેડૂતની અંદર તમારું નામ આવી ગયું ખાતાની અંદર, એ તમામે તમામ ખેડૂતોનું વીમા પ્રીમિયમ ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજનાનું સરકાર ભરે છે. અને જ્યારે અકસ્માતે મૃત્યુ થાય તેવા સંજોગોની અંદર 2 લાખ રૂપિયાની એની સહાય સરકારશ્રી આ ચૂકવણું કરે છે. હવે ખેડૂત હોય એટલું જ નથી, ખેડૂતના કોઈ પણ વારસદાર હોય એ વારસદારને પણ આનો લાભ, એકે એક વારસદારને પણ આનો લાભ
મળે છે. એટલે આ જે તમારા કુટુંબમાં કે આડોશ પાડોશની અંદર ક્યારેક આવો બનાવ બને, એક વાત ખાસ યાદ રાખજો, અકસ્માતે મૃત્યુ થયું હોય તો, પછી કોઈ આપઘાત કરી લે, પછી બીજો કોઈ કુદરતી મૃત્યુ થયું હોય તો એવા સંજોગોની અંદર આ વસ્તુ મળી શકતું નથી. બીજું, એક્સિડન્ટના જ્યારે કેસો હોય છે ત્યારે અકસ્માત થાય, ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય એવા કિસ્સાની અંદર વેલિડ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ચલાવનારનું ફરજિયાત જોઈશે. એટલે આ ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. તો આ પણ ધ્યાનમાં રાખજો. પોસ્ટમોર્ટમનો રિપોર્ટ જોઈશે, FIRની નકલ પણ જોઈશે. આ બધા માટેનું ફોર્મ તમે મારા ગ્રામસેવકને કહેશો તો ફોર્મ પણ મળી જશે. અને 120 દિવસની અંદર તમારે આ પ્રક્રિયા પૂરી કરી અને મારી કચેરીએ આ ફોર્મ જમા કરાવશો તો અમે એની આગળની કાર્યવાહી કરી આપીશું. તો આ એક બધાને જાણકારી આપી. હવે વધારે નહીં કહેતા, આપ સર્વ ગ્રીન ટીવી ચેનલ અને અમારા ખેતીવાડી વિભાગના આમંત્રણને માન આપી આપ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા છો, ત્યારે આજના આ જે આપ સર્વને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા માટે ગ્રીન ટીવી ચેનલે, મીડિયાએ આ ખૂબ જ સુંદર આયોજન કર્યું છે. એટલે હું ખેતીવાડી વિભાગ વતી ગ્રીન ટીવીના જે સંયોજકો છે, સંકલનકાર છે, સ્મિતાબેન છે અને સચિનભાઈ છે, એમનો હું ખેતીવાડી વિભાગ વતી અને આપ સર્વ વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે સાથે જે કોઈક હુન્ડાઈ છે, ઇફકો છે, ન્યૂ હોલેન્ડ છે અને સ્ટીલ, આ કંપનીઓ, 4 કંપનીઓએ આજના આ કાર્યક્રમને સ્પોન્સર કર્યો છે. આ કંપનીઓને પણ હું ખેતીવાડી વિભાગ વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અમને પણ આવો જ સાથ સહકાર અમને જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે આપ સર્વને, અમે ઘણા બધા કાર્યક્રમો કરતા હોય છે ખેડૂતલક્ષી, ત્યારે ચોક્કસ અમે તમને બધાને આમંત્રિત કરીશું ખેડૂતોને માર્ગદર્શિત કરવા માટે. તો આપ સર્વને પણ જે તે સમયે અમે બોલાવીશું. અમને આવો જ સહકાર આપશો એવી આશા રાખું છું. સાથે સાથે આત્મા પ્રોજેક્ટ, બાગાયત વિભાગ અને ખેતીવાડીના જે કર્મચારી અધિકારીઓએ આજના કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે મારી ટીમે ખૂબ જ સહકાર આપ્યો છે. એમને પણ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું અને મારા તરફથી હૃદયપૂર્વક એમ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજના આ કાર્યક્રમ માટે ત્રિમંદિર વરણામાના જે ખૂબ જ ટ્રસ્ટીઓ છે એમણે આ કાર્યક્રમ માટે આ સુંદર હોલ આપ્યો, જમવાની વ્યવસ્થા પણ ખૂબ જ સુંદર રીતે કરી આપી. એટલે ત્રિમંદિર વરણામાના ટ્રસ્ટીઓને પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે સાથે આપ સર્વ ખેડૂત ભાઈઓ બહેનો દૂર દૂરથી પધાર્યા છો અને આપ સૌએ આ કાર્યક્રમને ખૂબ જ સુંદરપૂર્વક નિહાળ્યો, અનુભવ્યો અને માણ્યો. તે બદલ અને તમે બધા શાંતિપૂર્વક બેઠા અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો તે બદલ ગ્રીન ટીવી અને તમામ સ્પોન્સરો અને ખેતીવાડી અને બાગાયત આત્મા વિભાગ વતી હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ધન્યવાદ અને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. કોઈ ખેડૂત અકસ્માતથી મૃત્યુ પામે તો એના ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરવાનો સમયગાળો કેટલો છે? બહેનોમાંથી ખાસ 120 દિવસ. ઓકે. એક બીજો ક્વેશ્ચન, ટ્રેક્ટરની વાત કરી બાગાયતના આપણા નાયબ નિયામક સાહેબે, અશ્વિનભાઈ સાહેબે, પણ આપણું એક કહેવાનું રહી ગયું છે. ખેડૂત મિત્રો, અત્યારે બાગાયતની અરજી ચાલુ છે. આમાંથી બેઠેલા કોઈ પણ ખેડૂતે મોટા ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો ખેતીવાડી અને નાના ટ્રેક્ટર માટે અરજી ભૂલથી પણ જો ખેતીવાડીમાં કરી દીધી હોય, કારણ કે દર વર્ષે આપણે બંને પ્રકારના ટ્રેક્ટર સબસિડીમાં આપતા પહેલાં, પણ આ વર્ષથી નાનું ટ્રેક્ટર બાગાયતના ખાતે છે અને મોટા ટ્રેક્ટર આપણી જોડે છે. આપણું ખેતીવાડી ખાતું 1 લાખ રૂપિયા સબસિડી આપે છે ને એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ નથી. SC ST જનરલ તમામ માટે 1 લાખ રૂપિયા સબસિડી છે. હવે એક છેલ્લો ક્વેશ્ચન, આ યોજનાની અંદર બાગાયતની ખેતીવાડીમાં ટ્રેક્ટરનું જે અલગ કર્યું એમાં કેટલા PTO HPનું ટ્રેક્ટર બાગાયતમાં જશે અને કેટલાથી ઉપરનું ખેતીવાડીમાં આવશે? જો કોઈને GR વાંચ્યો હશે અથવા અરજી કરેલી હશે તો એને ખબર હશે. 20 PTO बागायत. साचो आंसर है. आ जाइए सर, स्टेज पे आ जाइए, तालियां बजा दीजिए जिन किसानों को
प्रशस्ति पत्र देकर अभी सम्मानित किया जाएगा वो ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती में कुछ ऐसा किया है जो आपको भी प्रेरित कर सकता है खेती में कुछ अच्छा करने के लिए। तो मैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारे मेहमानों को आमंत्रित करना चाहूँगी और अब मैं एक एक करके उन किसानों के नाम अनाउंस करूँगी जिन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और ऐसी उम्मीद भी करूंगी कि अगले 5 मिनट आप लोग तालियां बजाते रहेंगे। फतेह सिंह प्रताप सिंह आम की खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, अमरूद और सब्जियों की। पटेल अतुल भाई रमन भाई पपीता और आम की खेती करते हैं। परमार रविन भाई जगदीश भाई तालियां बजा दीजिए। पटेल अजय कुमार सुरेश भाई प्राकृतिक खेती करते हैं। पटेल चंद्रकांत नगिन भाई, पटेल नरेंद्र भाई, त्रिभुवन भाई, चौहान राव भाई, लाल भाई, पटेल प्रवीण भाई, मुरली भाई, पटेल उर्वश भाई, शंकर भाई, पटेल उमेश भाई, भगवान भाई, सविता बेन प्रभुदास बनकर। एक बार जोरदार तालियां महिला शक्ति के सम्मान में हो जाएं। परमार ठाकुर भाई, वेचर भाई, रामवीर सिंह, उदय सिंह, पटेल जगेश भाई, भूपेंद्र भाई, चौहान रवि जी भाई, लाल भाई, हसुमती बेन, भूपेंद्र भाई, नितेश भाई, हरिहरन भाई, कबू भाई। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप इफ़को एमसी के उत्पादों के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो बाहर आप स्टॉल विजिट कर सकते हैं। इफ़को एमसी का टोल फ्री नंबर है 1800-309-3815 1800-309-3815। इसके अलावा हुंडई के यहाँ पर 3 डीलरशिप हैं। तीनों डीलरशिप के नंबर्स नोट कर सकते हैं। गणेश हुंडई का नंबर है 6359222020 6359222020। दूसरा है डाउनटाउन हुंडई वडोदरा का जिसका नंबर है 9227108695 922-710-8695। दूसरा एक और नंबर है डाउनटाउन हुंडई का ही जिसे आप नोट कर सकते हैं 7990632692 7990632 एक और नंबर है RSA हुंडई का जिसका नंबर है 7574001937 757400137। CNHI यानी न्यू हाईलैंड का टोल फ्री नंबर है 1800419012 एंड्रियाज स्टील प्राइवेट लिमिटेड का नंबर है 9028411222 और ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 9953218363 9953218363। साथ ही बैनर पर सामने स्कैनर लगा है जिसे स्कैन करके भी आप ग्रीन टीवी से जुड़ सकते हैं। तो ग्रीन टीवी की आज की किसान चौपाल में इतना ही। ग्रीन टीवी की आज की किसान चौपाल हमने आयोजित की गुजरात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आरडीएफ फाउंडेशन, CNHI, इफ़को एमसी, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड और एंड्रियाज स्टील प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से। जाते जाते आपसे कहूँगी कि यदि आपने ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए ग्रीन टीवी के साथ, क्योंकि ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ होती है खेती की बात। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।